Hey all, welcome to another Lights On discussion session. The last Lights On discussion for this year. So thank you all for joining. As we mentioned last weekend, this is going to be a roundup of 2024. So strap on so that we are going to start. I think I'm going to be in a bashing mode. 2024 is total bashing mode. So I was just joking to my wife yesterday. She just published one article in BR's blog about violence against women in Tamil cinema, and I was like, the comment section as usual in BR's blogs have become they're sometimes very very interesting how the discussion goes. நான் அது வந்து நேத்து வந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன். நான் வந்து நாளைக்கு செஷன்ல போய் வந்து தமிழ் சினிமாவ திட்ட போறேன். எல்லாரும் வந்து இவங்க 2 பேருக்கும் வேற வேலையே இல்ல. எங்க பார்த்தாலும் வந்து தமிழ் சினிமாவ திட்டுறதே இவங்களுக்கு வேலையா போச்சுன்னு சொல்லப் போறாங்க அப்படின்னு. So yeah, that's the and I recently watched Vidudalai, so I'm in that I'm in that zone where I can. Uh, so who wants to go first? Your let's do like this. Your favorite films from what so 2024 la what you liked, what really worked for you, what films you watched, and anything special with respect to any film that you felt was one of your all-time favorites from this year, like any film that released this year that you really loved and you added it to your all-time favorites list. And the வந்து just talk through about your 2024 film watching journey, and then we can talk about 2025, what we are looking forward to in 2025. So like the first thing is coming to my mind, like first 3 months I don't remember which films I watched, but yeah, I mean, I don't know, like if anyone will come up. And then so the first film, I think, I mean, the approach of watching the films changed for me. I mean, I tried to organize it so that so till last year I was just randomly watching movies as and when it would come, or I would just think of it. But this time I like made a watch list and all that. And so the watch list was like, uh, one would be a mainstream film, and then there would be a kind of uh, indie films, and then a foreign film, something like that, so that I will have a good what kind of track of what I'm watching and all that. Good, good. But obviously, I did not completely follow that. But however, this 2024, like we had a lot of variety of films in terms of mainstream as well. The first film that is coming to my mind is like Manjumal Boys, and then Avesham. Premalu did not work for me. So and yeah, yeah. So these two and Brahma Yugam. So these three were like out of the ground for me. I mean, Manjumal Boys was total mainstream movie, but it defined a. I mean, it gave a different meaning to the mainstream thing. Avesham, obviously, that was something else. Brahma Yugam is, I think, one that will be one of my favorite horror movies of all time. I can keep it in that list. Apart from that, in Tamil, I think I watched Labba Pandu. Yeah, Labba Pandu was good. Um, and then Kotukali was good. That's it, I think. Um, yeah, apart from that, so basically, I think this year I watched mostly Malayalam, Tamil, and then some TV shows, Ted Lasso and Happy Valley. I'm still going on that. So it is.
that is going on. Kannada, though I don't think there was any good movies from my side. I mean, I watched one of the two indie movies of Kannada's thing, which was not obviously not marketed and all that. One was Kenda, which was like it is it like in brief I will say like it happens in 2000s and it is very like a real story of a common man who will get into dirty politics and all that. So it was very real. So they made it very good, the indie film. And then there was Hadinelu 2 that there was one more indie film, which this director he is very inspired by the Iranian movies. So he also made a very fantastic movie, but obviously did not get much recognition. So this was like Tamil, Malayalam, so Kannada, I think. Hindi, I don't, yeah, Kill I watched, but it was not, it was just fine. It was not Huh? up to the mark or Kill or Killa? no, Kill, Hindi, Kill. Okay, only okay. Yeah, Kill. yeah. Killa, Yeah, Killa is romantic. yeah. And yeah, Malayalam film again, Kishkinda Kandam was good also. So basically, it was Malayalam movies only, I think. The 12th Fail released this year or last year? Last year. I think, yeah, end of last 12th year, fail. right? And 12th fail, Lapata Ladies, both were last year. Yeah, yeah. Vijay, just I'm trying to one make a list. recommendation film is from Tamil is Lover. Lover also I Manikandan's- watched. Yeah, that You was watched also it? good. Yeah, I liked that. Yeah. You're on a spree. I see the movies that you ask for downloads. So yeah, your list is getting better. Hey, see the day that you decide that you're gonna streamline how you're gonna watch the movies is means that you're gonna step above. Yeah, I mean, I have to follow it. Now I'm Yeah. trying to watch all the foreign movies, this Otherwise, Thai you'll never film get and time. Even though I studied in a horrible college, there was a nice quote in the library. It said that read the best books first, otherwise you would not get time at all. So that's how we should be watching the movies as well. Should not I know reserve. basically what the problem with watching movies is you have to have the certain mood of what you're watching, right? So only that kind of movie you will select it at that point of time, though you have a certain movie in the list. But yeah, I will try to follow it in the next year. I don't know. That would be the solution. Yeah, that's it. Ashwin, I'll go next before I forget. I just made the list Mm. from my Mm. blog. Yeah. Go. So I have watched this out of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I have watched 9 movies. This year's release, I have watched 9 movies. Maybe I would have watched other things earlier. Mm. And I think I watched 5 movies in theater. That's a huge list for the last few years. I used to watch 5 movies per weekend in a theater. Now it has like become 5 movies per year. Yes. So I started with Captain Miller. I don't know why I watched. So one of the worst movie experiences ever. And Tangalan, I don't know what to say. But like, அது என்ன பண்ணானுங்க தெரியல, அவங்களுக்கும் தெரியல, இவனுக்கும் தெரியல. ஆனா ஒருத்த மட்டும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டே இருப்பான். தட்ஸ் பீன் த ஸ்டோரி ஆஃப் விக்ரம். தனியா நீ மட்டும் என்னையா நடிச்சுட்டே இருக்கு, அங்க என்ன நடக்குது சுத்தி பாருன்னு மாதிரி. இந்த படத்துலயும் என்னால விக்ரம் ஒரு செகண்ட் கூட குறை சொல்ல முடியல. ஹி வாஸ் ப்ரொலிஃபிக் இன் தட் சீன். பட் see how bad the movie was made. அந்த ஒரு சீன்ல அவன் குதிரை ஏறி வரணும் அந்த பிரிட்டிஷ் சட்டை போட்டுட்டு, அது எவ்வளவு சூப்பரா எடுத்திருக்கலாம். எப்படி கெடுத்து வச்சிருக்கான் அந்த சீன் சுத்தமா ஒர்க் ஆகாது. And then thanks to the hype, I watched Premalu. I absolutely didn't like it. So this was the first few movies which I didn't like. I liked Avesham a lot. Because அதுக்கப்புறம் நான் பார்த்து இன்டர்வியூ வேற பார்த்தேன். Avesham, I think that path changed a lot in Avesham. It seems like the director wanted a full-on mass masala movie with heroism. It had heroism, but he made it the whole Fahad flavor in that film, I guess. So adnala it worked for me like anything. It would have been a great theater watch. I didn't watch in theater. So adu one. And then Manjumal Boys, I made sure I watched in theaters just for the goosebumps moment. In spite of knowing everything about the movie, only very few movies work like this, and it worked like anything for me. Like அது personal connect கூட இருக்கு அந்த பாட்டு கூட. நான் எனக்கு சொல்லுவாங்க, நான் சின்ன குழந்தையா இருக்கப்போ நான் பாடின முதல் பாட்டுன்னு. Now my son is also singing the same song when he's of that age. So that's a
very nice coincidence that I'm having. So அந்த பாட்டு சும்மாவே பிடிக்கும், எங்க வீட்லயும் பிடிக்கும். Like I have already told everyone is a Kamal fan in my house. So அந்த பாட்டு என்னடா திடீர்னு திருப்பி டிவில எல்லாம் போடுறான் ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த படம் மூலம் வந்தது. And the very fact is it's a love song, right? But it is made up with all the boys and friendship. அது வந்து சூப்பரா கொண்டு வந்திருந்தாங்க. I like that. And God, for some reason I wanted to watch. I've started liking Vijay now. Vijay is in the form of his life. Unfortunately, he's not going to make movies, or at least he's saying so. But I would have been happy if I had seen a Master or even a Leo in theater. But Goat was like Ashwin told, chumma made up moments are there. A lot of moments. It few worked for me. I won't say that it was a disaster for me. Few worked, but I would have preferred watching a Master. Master லாம் பார்த்தா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன். Master was terrific when it comes to Vijay. And then I watched Kottukali. அது ஒன்று போதும், அந்த ஒரு படம் போதும். For me the year is made. And because I had not watched Pebbles earlier, so I watched Pebbles also a couple of months later. So it was a terrific experience. Kottukali, if you guys had watched in theater, it's something else. And even not, it would still work. அந்த இந்த அளவுக்கு படம் எடுக்க முடியுமா, நம்ம ஊர்ல ஒருத்தன் எடுக்கிறான், தமிழ்காரன் எடுக்கிறான்னா சான்ஸே இல்லை. பெஸ்ட் ஃபிலிம். ஐ திங்க் it would be there in my top 5 top 10 films ever நினைக்கிறேன். And then I watched Meyyalagan. Meyyalagan because of the hype again. So Meyyalagan, I won't say that I didn't like, but I can't say that I liked as well. But it's a great movie to discuss, like how we had a great session during Meyyalagan. It's a great movie to talk about. நல்லா இருக்கும் ஒரு film enthusiast to talk about certain things. It's a nice movie. And finally I watched Lucky Bhaskar. Didn't like much, but as a masala film it worked. Yeah, that's me in short. ஏதாவது அப்புறம் ஜெனரல் ஒப்பீனியன் ஞாபகம் வந்தா அப்புறம் சொல்றேன். Cool, super. Arvind, you wanna go? Yeah, Ashwin. So I will start from one by one industry. From Kollywood, I like Maharaja and Labbar Pandu. Maharaja, especially for that frame, especially the climax frame, where there were 2 footprints. That I think that is the frame of the year. I think I consider it as a frame of the year. Okay. And Labbar Pandu, I liked it. I didn't expect that it will work for me, but it worked for me. I thought it would be same on the lines of Blue Star, which is another sports movie, but it was better than Blue Star. Blue Star also I liked, but I liked more Labbar Pandu. And coming to Telugu, I liked, of course, Lucky Bhaskar. The dialogues were very so relevant, and it shows a reality. So Lucky Bhaskar, I watched it in theater. Second day watching it, I liked அதர் it. டங் தமிழ் தானே? ஆமா. ஓகே. லக்கி பாஸ்கர் தெலுங்குல எப்படி இருந்துச்சுன்னு தெரியல, அதான் அந்த டயலாக்ஸ்லாம். சப்டைட்டில்ஸ் வச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டேன். தெலுங்குல பாத்தீங்களா தமிழ்ல பாத்தீங்களா? தெலுங்கு தான் பார்த்தேன், சப்டைட்டில்ஸ் இருந்துச்சு. ஆமா. எனக்கு வந்து அந்தந்த மொழியில பார்த்தா எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனா இருக்கும். ஓகே. ஸோ ஐ டோன்ட் ப்ரிஃபர் தட் டப்டு ஒன். டப்டு ஆல்சோ நான் சில சீன்ஸ் பார்த்தேன், லக்கி பாஸ்கர் சில சீன்ஸ் ஓடிடில பார்த்தேன். அது கூட நல்லா இருந்துச்சு, நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க டப்டு. அந்த பிஎட் இந்தியா எப்படி இருக்கும், இப்போ நம்ம நிறைய இந்தியா வில் ஷோ வில் லுக் ஒன்லி யுவர் அப்பியரன்ஸ், அந்த மாதிரி டயலாக்ஸ் செம்ம ரிலேட்டிவாக இருந்துச்சு. அண்டு கம்மிங் டு ஹிந்தியில் வந்து எனக்கு மூஞ்சியான்னு ஒரு மூவி இருந்துச்சு, ஒரு ஹாரர் காமெடி. அது நல்லா இருந்துச்சு. அது நான் சிம்பிள் சொல்லி தான், பட் அது நல்லா இருந்துச்சு. மூஞ்சியா வந்து எல்லாம் நியூ கம்மர்ஸ். சத்யராஜ் நடிச்சிருந்தார், சத்யராஜ் ஒரு நடிச்சிருந்தார். அப்புறம் ஸ்திரீ 2 அது கூட நல்லா தான் இருந்துச்சு. அது ஓகே. மலையாளத்துல எனக்கு வந்து இது ஒர்க் அவுட் ஆச்சு, பிரேமுலு. ஐ லைக் இட். அவ்வளோ பட் அவ்வளோ ஹைப் பண்ண அளவுக்கு இல்லை, பட் இட் வாஸ் குட். பிரேமுலு சிம்பிளாக தான் நல்லா இருந்துச்சு. மற்றபடி வாட் டிடன்ட் ஒர்க் மீன்ஸ், நான் கிஷ்கி தான் நம்ம ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன், பட் எனக்கு அது ரொம்ப ஒர்க் அவுட் ஆகலை. ரொம்ப ஸ்லோ பர்னிங் த்ரில்லர் மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. அவ்வளோ ஹைப் பண்ண அளவுக்கு எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அவ்வளோதான் என்னோட லிஸ்ட். அவ்வளோதான். ஓகே.
சூப்பர். ஆசம். கவ்யா? யா ஐ திங்க் நீங்க 3 பேருமே கொஞ்சம் என்னோட லிஸ்ட்லாம் கவர் பண்ணிட்டீங்க. பட் ஐல் ஜஸ்ட் கோ ஓவர் அகெயின். டாக்கிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னா எனக்கு இதில் ஐ ரியலி தாட் ஃபார் சம் ரீசன் லாப்டர் லேடிஸ் வந்து இந்த வருஷம் மேபி இட் வாஸ் குவைட் லேட் அண்ட் ஐ வாட்ச்ட் இட் லிட்டில் லேட்டுங்கனாலன்னு தெரியல. பட் Generally, if there's a plan for sending to awards or Oscars, they'll release it by the year end and they'll promote it next year. That's the thing. ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகே. தட்ஸ் த கேஸ். ஏன்னா நான் ஹிந்தில இருந்து எனக்கு இந்த வருஷம் ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா அந்த ஒரு படம் தான் இருந்தது. ஸோ அண்ட் ஐ திங்க் ஐ ஆல்சோ லைக்ட் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் மாஹி. இட் வாஸ் ஜஸ்ட் கமர்ஷியல் ஒரு சிக் கிளிக் தான். பட் இட் வாஸ் அந்த படமா? ஜான்வியோட படம். பாட்டு நல்லா இருந்ததுன்னு பார்த்தேன். பட் இட் வாஸ் an average watch for a Hindi movie which was otherwise very very bad. That was quite a decent watch. எனக்கு வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரியோட ஒருத்த கேவலமா பண்றானான்னு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. எங்களே தானே எல்லாருமே அடிக்கிறீங்க அவ்வளவு ஈஸியா, எங்களுக்கு டஃப் எடுக்கிறதுக்கு ஒருத்தன் வராண்டாங்கிற மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியா தான் இருந்தது when I watched the list of movies that came out. So மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் மாஹி வந்து We lost you. சாரி கேக்குதா? இப்ப sorry. So Mr. and Mrs. Mahi ஹிந்தில. Then coming to கன்னடா, I watched ரொம்ப மெயின் ஸ்ட்ரீம் மூவிஸ் தான் பார்த்தேன். எனக்கு ஒன்றும் பெருசா பிடிக்கல. ஐ லைக் கொஞ்சம் ஆவரேஜா தான் இருந்தது எல்லாமே. அகேன் வெரி ஃபர்கெட்ஃபுல் திஸ் இயர் ஃபார் மீ. மூவிஸ் லிஸ்ட் வந்து ஐ திங்க் அப்பார்ட் ஃப்ரம் மலையாளம் அண்ட் தமிழ் ரொம்ப ஃபர்கெட்ஃபுல்லா இருந்தது. கமிங் டு தமிழ், ஃபார் மீ இட் ஒர்க். கொட்டுக்காளி நான் நம்ம டிஸ்கஷன் அப்போ கூட சொல்லியிருந்தேன். தட் கேவ் மீ தி ஸ்ட்ரென்த் டு வாட்ச் ஆல் த ட்ராஷி மூவிஸ் தட் கேம் திஸ் இயர். It will definitely be in my top 10. நான் தியேட்டர்ல பார்த்தேன். I think I watched it twice or thrice. I really liked it. I appreciated. யூஸ்வலா whenever I say I don't like a particular movie, தமிழ் மூவி, எல்லாரும் சொல்லுவாங்க உங்க டேஸ்டுக்கு படம் எடுக்க முடியாது, தமிழ் சினிமால படம் வராது. யூ வாட்ச் if you are exposed to art films then you wouldn't like commercial films ன்னு என்ன தனியா டேக் பண்ற மாதிரி இருக்கும். நான் I usually feel I don't belong in the Tamil audience category இருக்க மாதிரியே இருக்கும் எனக்கு. There are certain movies like Lover also was commercial but it had a good storyline. அந்த மாதிரி இருந்தது எனக்கு. So கொட்டுக்காளி was satisfied that whole art film category for me and I will next படம் வர வரைக்கும் this will be like definitely in my top list. அப்புறம் தமிழ்ல வந்து then I also like மேலகன் and வாழை வந்து எனக்கு தியேட்டர்ல பிடிச்சிருந்தது. It worked really well in theaters for me. But then again when I watched in OTT at home, it was like இல்ல ரொம்ப melodramatic இருந்தது. The scenes that made me tear up in the theaters was melodramatic when I watched it on OTV. So எனக்கு வந்து அது அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஷாக்கிங்கா இருந்தது. So again when again directors have to think the way movies are gonna work in the future. ஏன்னா இத்தனை நாள் வந்து தியேட்டர் ஸ்கிரீன் பிளே நீங்க கொஞ்சம் ஓடிடில வந்து எக்ஸ்ட்ரா கட்ஸோட போட்டா இட் ஒர்க் ஃபார் ஓடிடி. பட் ஐ திங்க் த ஆடியன்ஸ் இஸ் கெட்டிங் டிஃப்ரெண்ட். அதனால அது கொஞ்சம் எனக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் இருந்தது. ஐ ரியலி லைக் இட். அண்ட் லப்பர் பந்து வாஸ் அ ஹைலைட் மூவி ஆஃப் தி இயர் ஃபார் மீ. நான் அவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியே போல. கிரிக்கெட் ஃபிலிம்ஸ் வந்து எனக்கு பெருசா ஒர்க் அவுட், எதிர்நீச்சலுக்கு அப்புறம் எனக்கு பெருசா ஒர்க் அவுட்டே அவ்வளோ. எதிர்நீச்சல் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அது இனிஷியலா வந்தனால ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் மூவின்னு. அதுக்கு முன்னாடி அந்த தோனியோட மூவி மட்டும்தான். மற்றபடி ஒன்றும் பெருசா எனக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டதே இல்லை. ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ராமா ஜென்ரலா ஐ டோன்ட் கனெக்ட் ரியலி வெல் வித் இட். பட் இது வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி நல்லா இருந்தது. ஒரு நல்ல ரெப்ரஸன்டேஷன் இருந்தது ஃபிலிம்ல கேரக்டர்ஸ் தட் இது. எக்ஸப்ட் த ஃபேக்ட் தட் ஹீரோயின்ஸ் கொஞ்சம் அந்த ப்ரௌன் ஃபேஸிங் பண்ண தவிர ஐ ரியலி லைக் த என்டையர் ஃபிலிம். லைக் தட்ஸ் ஒன்லி இஷ்யூ ஐ ஹேட். தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி மைன்யூட் நெட்பிக்கிங் தான். அந்த ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிங்கா இருந்தது. மற்றபடி ஐ ரியலி லைக் த என்டையர் ஃபிலிம். I don't think I missed anything else in Tamil, but that's all in Tamil for me. மலையாளம்ல வந்து இப்போ கடைசியா வந்தது வந்து
சூக்ஷ்மதர்ஷினி நஸ்ரியாவோட படம் எனக்கு அது பிடிச்சிருந்தது. இட் வாஸ் ஒரு டீசென்ட் ஃபிலிம் அண்ட் இட்ஸ் கிரேட் கம்பேக் ஃபார் நஸ்ரியா தமிழ்ல. சாரி, மலையாளத்துல ஐ ரியலி லைக் இட். பிரம்மாயுகம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஐ டி நாட் லைக் பிரேமலு. தென் இது பிரைம்ல தான் பார்த்தேன். பட் இது ஆட்டம், அந்த தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட், தட் மூவி ரியலி ஒர்க்ட் ஃபார் மீ. கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருந்தது எனக்கு. I made me unlearn and learn a lot of things. And usually I am a person who believes in black or white. There is no gray area in it. And the film என்ன made me think a lot after that. Like ரிஃப்ளெக்ட் பண்ற வச்ச படம் ரொம்ப கம்மி தான் ஜென்ரலா. பட் தட் மூவி ஐ திங்க் தட் வாஸ் ஆல்சோ லாஸ்ட் இயர், இஃப் ஐம் நாட் ராங். ரொம்ப லேட் எண்ட் ஆஃப் லாஸ்ட் இயர்னு நினைக்கிறேன், ஆட்டம், இஃப் ஐம் நாட் ராங். பட் அந்த படம் நான் இந்த ஏர்லியர் இந்த இயர் பார்த்தனால ஐ எம் புட்டிங் தட் ஆஸ் வெல். கிஷ்கிந்தா காண்டம், பிரம்மாயுகம், அப்புறம் ஆவேசம் ஆல்சோ டு அ லெவல். எனக்கு வந்து மற்றபடி பாப்புலரா எல்லாருக்கும் பிடிச்சது மகாராஜா அண்ட் மஞ்சுமல். எனக்கு அது 2 படமே பிடிக்கல. didn't really work out for me. I felt it was quite average. Now maybe I'm more into a lot of thrillers and other movies. Nale எனக்கு இது it was not when எனக்கு gore and violence சும்மா நாங்க ஆல்சோ இந்த படம் சும்மா தமிழ் சினிமா வந்து அந்த வயலன்ஸ் அண்ட் ஹெட் கட்டிங், இந்த பிஹெட்டிங், இந்த கொக்கைன், இந்த மாதிரி திங்ஸ் மட்டுமே again and again they were bringing back. That was very irritating. So very few movies which didn't do that, like the small budget films ன்னு சொல்றது. Like every movie that மணிகண்டன் is bringing up, அது நல்லா இருந்தது. எனக்கு மின்மினி பிடிச்சிருந்தது இந்த வருஷம். தட் குவைட் did not get a lot of attention. எனக்கு அது பிடிச்சிருந்தது. அந்த மாதிரி எனக்கு ஸ்மால் ஃபிலிம்ஸ் மேக் சென்ஸ். அடுத்த வருஷமாவது அந்த 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 ஒரு தியேட்டர் கான்ஷியஸோ இல்ல ஓடிடினா இட்ஸ் ஓகே. யூ அந்த ரன் பேபி ரன் நினைக்கிறேன் ஆர்ஜே பாலாஜி இன்டர்வியூல சொல்லியிருப்பாரு, இட் வாஸ் மேட் ஃபார் ஓடிடி பட் the producer was actually pressured into releasing it on theaters. It didn't really do well in theaters, but it actually was a decent watch on OTT. எனக்கு அது தோணுச்சு. ரன் பேபி ரன்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம். ஓகே ஓகே. இட்ஸ் a thriller. It did not work in theater. So அத இது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஃபீட்பேக். அத மைண்ட்ல வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் இயர் மூவிஸ் வந்ததுன்னா இட் வில் மேக் மோர் சென்ஸ். சும்மா ஏன்னா விடுதலை ஆல்சோ ஐ ஃபெல் த சேம் திங். ஐ திங்க் இட் வுட் ஹவ் பீன் அ குட் வெப் சீரிஸ் டு வாட்ச் rather than dialogue ஹெவியா இருந்தாலுமே வெப் சீரிஸ் நான் பாக்குறேன். இங்கிலீஷ் வெப் சீரிஸ் with the heavy dialogues you sit and watch, right? அப்ப ஏன் தமிழ்லயும் நான் அதை பார்த்துருப்பேன். எனக்கு மூவியா இருந்தனால மேபி ஐ ஃபெல்ட் இட் வாஸ் வெரி டிஸ்ட்ராக்டிங். எனக்கு ஆல் ஓவர் த பிளேஸ் இருந்த மாதிரி இருந்தது. விடுதலை 2 was something I was looking forward this year. Biggest disappointment for me as well. அதனால இத வந்து this is something I'm looking forward for next year. So let's hope they understand the assignments well. But the small budget films and பெருசா மாஸ் மார்க்கெட்டிங் பண்ணாத films, I was really happy they did really well. Apart from Kotukali, I think it got a lot of attention pre-release on the Berlin Film Festival nala. Otherwise, all the other movies that really made well don't get a lot of attention. So it's okay. Yeah, I was quite happy. Kotukali and Labar Pandu Tamil really cemented this year film. Yeah, same. Ullulukku was, yeah, it was a great. Yeah. ஊர்வஷி, ஜே பேபி இந்த வருஷம் தானே? ஜே பேபி இந்த வருஷம். Yeah, so அது நான் இத மென்ஷன் பண்ணனும். I thought maybe later. Urvashi was the actress for me for this year. Compared to any other heroines this year, Lucky Bhaskar நம்ம பேசி போல டம் ஹீரோயின்ஸ் தான் இந்த வருஷம் again center of attention இருந்தாங்க. So she JBB also was, for her I really liked. So that also should have a mention. But yeah, that's me. நீங்க ஒரு படமா சொல்லதான் வந்து நான் வந்து ஓகே நம்ம இந்த படம் பார்த்தோம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் லிஸ்ட வந்து அப்டேட் பண்ணிருக்கேன். இல்ல அதான் இந்த வருஷம் ரொம்ப ஃபர்கெட்ஃபுல்லா இருந்த மாதிரி இருந்ததா யாருக்காச்சும்? எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி லைக் பிகாஸ் இட் வாஸ் பேட் ஃபிலிம்ஸ் ஆஃப்டர் பேட் ஃபிலிம்ஸ். அண்ட் ஒரு படம் எனக்கு கொட்டுக்காளி லாஸ்டட் ஃபார் 4-5 months. எனக்கு கோட் வந்து unfortunately I had to watch it twice. So the only way I could sit through twice of that trashy movie was because I was a high on கொட்டுக்காளி. அதனால கம்மிங் பேக் டு பேக் பேட் மூவிஸ் வந்துட்டே இருந்தனால ஐ திங்க் இட் வாஸ் a very forgetful year if not for these movies. From the bottom of my heart, I feel very sorry for you. From the bottom of my heart, I feel very sorry for you.
that you had to sit through that nonsense for two times? And yeah, very unfortunate. எனக்கு வந்து நான் லப்பர் பந்து பார்க்கல. ப்ளூ ஸ்டார் இந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் ஹைப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நான் பார்த்தேன், ரொம்ப சுமாரா இருந்துச்சு படம். மேபி ஐ திங்க் ஐ ஷுட் வாட்ச் லப்பர் பந்து நினைக்கிறேன். 2-3 பேர் எனக்கு சொல்லிட்டீங்க. எனக்கு அந்த 2 படம் வந்து எனக்கு this conversation was something that I had recently. 2 படமுமே ஆல்மோஸ்ட் சிமிலரான இஷ்யூஸோ இல்ல சிமிலர் கூட சொல்ல முடியாது. கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூஸ் வந்து டச் பண்ணி போறது. லப்பர் பந்து ஆல்சோ they talk about a lot of main real life issues that was not discussed at all in cinema before. என்னதான் இருந்தாலும் லைட்டா அதை பிரஷ் பண்ணிட்டு போற மாதிரி இருந்தாலும் எனக்கு அந்த ரெப்ரசன்டேஷன் பிடிச்சிருந்தது. அதர்வைஸ் நம்ம இதை கேட்டு கூட மாட்டோம். எனக்கு அந்த ஒண்ணும் இல்ல, அந்த டிஃபன் பாக்ஸ்ல இதே எக்ஸ்சேஞ்ச் பீஃப் கறி வெரி இது அது நீங்க பீஃபை கூட விட்டுருங்க, ஈவன் இஃப் இட்ஸ் சிக்கன், அந்த வே ஆஃப் கேஷுவல் ரியல் லைஃப் லவ் சீன்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்கா இருந்தது. எப்பவுமே ஓவர் டாப் ரிலேஷன்ஷிப் அவே பார்த்துட்டு இருப்போம்ல. ஆல்சோ தமிழ்ல வந்து இஃப் யூ ஹவ் நோட்டிஸ் இந்த அடல்ட் பீப்புள் லவ் சீன்ஸ் வந்து எப்பவுமே இட் வாஸ் டெல்ட் இன் அ வெரி காமிக் வே. இல்லைன்னா ரொம்ப ரூடா இருக்கிற கப்பிள்ஸை தான் வந்து ஹாப்பி கப்பிள்ஸ்ன்னு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. தெர் இஸ் நோ ஆக்சுவல் லவ் சீன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் ஒரு 35+ ரொம்ப ரேர் படம் அந்த ஹலிதா ஷமீமோட இன்னொரு படம் இருக்குல்ல, அந்த அலெக்சா வச்ச படம், அந்த மாதிரி ரொம்ப வெரி வெரி ஃபியூ ஃபிலிம்ஸ். சிலுக்கர் இந்த மாதிரி சிலர் தான் தே டாக் அபவுட். ஸோ இதுல வந்து எனக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் அந்த போர்ட்ரேல் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் வந்து ஆக்சுவலா ஒர்க் ஃபார் மீ. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லோ, நான் என்ன எதுக்கும் சொல்ல வந்தேன் இது, பட் யா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது வந்து ரொம்ப Interesting. Good. Kapil? Am I audible? Yeah. Go on. Actually, travel இருக்கேன், அதான் ரொம்ப சவுண்டா இருக்குமோன்னு நினைச்சேன். ஓகே தானே? ஓகே. So hi guys, hello everyone. First of all வந்து இது எனக்கு third early recap நம்ம டீமோட. ஸோ லைக் எனக்கு உண்மையா சொல்லணும்னா வந்து வீக்கெண்ட் எல்லாரும் பப்பு பார்ட்டி போற மாதிரி எனக்கு இதான் ஒரு தெரப்பி மாதிரி அந்த ஃபிலிம் டிஸ்கஸ் பண்றதுதான். அண்ட் ஐம் வெரி பேட் அட் கீப்பிங் டேட்ஸ் அண்ட் டே. அதனால சம்டைம்ஸ் வந்து எனக்கு சாட்டர்டே வந்து போனதே தெரியாது. குரூப்ல மெசேஜ் பார்க்கும்போது விக்ரம் இல்லைன்னா சம்மனோட மெசேஜ் பண்ணியிருப்பாங்க, அமேசிங் செகண்ட் கைஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் அந்த படம் பார்த்து வச்சிருப்பேன் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி, ஆனா நான் மிஸ் பண்ணிருந்திருப்பேன். சரி அடுத்த வாரம் கேட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணலாமான்லாம் எனக்கு தோணும். அந்த அளவுக்கு ஐ மிஸ்ட் சோ மெனி குட் ஃபிலிம்ஸ். நான் உட்காந்து பார்த்துருப்பேன் அந்த வீக்ல, டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்னு வச்சிருப்பேன். பட் என்னன்னு தெரியல, ஏதாச்சும் ஒர்க் வந்து ஆனால் நான் மறந்துருப்பேன், பண்ணி மிஸ் பண்ணி போயிருப்பேன். பட் ஐ நெவர் மிஸ்ட் அ ரீகேப். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் லைக் தட். ஸோ புரியல, நான் இனிமே மெசேஜ் பண்றேன் உங்களுக்கு 1 to 1. ஞாபகம் இருக்கிறது தான் பிரச்சனைன்னா நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்றேன் காலையில. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ மூவிஸ் பத்தி சொல்லணும்னா வந்து 2024 ஃபர்ஸ்ட் மூவி, 2024ஓட ஃபர்ஸ்ட் மூவி நான் பார்த்தது வந்து கேப்டன் மில்லர் இன் தியேட்டர். மூவி வந்து டெக்னிக்கலி சினிமோட்டோகிராஃபி வைஸ் அண்ட் மியூசிக் வைஸ் வந்து இட்ஸ் அ டாப் நாச் ஃபிலிம். ஐ டோன்ட் டாக் அபவுட் த ஸ்டோரி ஆர் எனிதிங் எல்ஸ். சினிமோட்டோகிராஃபி வந்து they used a different aspect இருந்துச்சு. அதுவே வந்து ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்க்கறதுக்கு. ஆல்சோ அதை ஷூட் பண்ண ஏரியாலாம் வந்து திருநெல்வேலி அந்த பக்கமா வந்து லொகேஷன். ஸோ அதுல வந்து எனக்கு எப்பவுமே வந்து அந்த ஏரியால வந்து ஒரு ட்ரோன் ஷாட்ல பார்க்கணும்னு ஆசை. அந்த இன்டர்வல்ல வந்து சேசிங் ஒன்று நடக்கும், அதெல்லாம் ட்ரோன்ல பார்க்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது. அந்த சேசிங்ஸ்லாம் வந்து எப்பவுமே வந்து நார்மலாவே பார்த்துட்டு ரோட்ல பார்த்ததுக்கு மேல அந்த மலைக்கு நடுவுல சின்ன சின்ன ஒத்தையடி பாதை அதுலலாம் அந்த சேசிங் இருந்தது வந்து இட் வாஸ் ஆக்சுவலி குவைட் குட். ஐ ரியலி லைக் தட். அவ்வளவுதான் வந்து அந்த படத்துல பிடிச்சது, மற்றபடி வேற எதுவும் பெருசா இல்லை. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நல்ல படம்னு பார்த்ததுன்னா, ஒரு கமர்ஷியலா ஒரு நல்ல படம் பார்த்ததுன்னா வந்து குண்டூர் காரம். ஒரு நீங்க ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்காக ஒரு படம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா வந்து குண்டூர் காரம் வாஸ் ஆக்சுவலி குட், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த கிரேட்டஸ்ட் நைட் இன் பாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவி, இட்ஸ் அ டாக்குமெண்ட்ரி நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல. வி ஆர் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாங் 80s இருந்த எல்லா பாப் ஸ்டார்ஸ், மைக்கேல் ஜாக்சன் அவர் மாதிரி அப்ப டாப்ல இருந்தவங்க ஒரு 20-30 பேர் வந்து அந்த பாட்டு பாடியிருப்பாங்க. டாக்குமெண்ட்ரி இட்ஸ் அபவுட் வந்து ஆப்பிரிக்கால இருக்கிற அந்த வறட்சி, அதுக்காக வந்து இவங்க ஃபண்ட் ரைஸுக்காக பாடினது. அது வந்து அந்த பாட்டை வந்து எப்படி ரெடி பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா வந்து அந்த டாக்குமெண்ட்ரி இருக்கும். இட் வாஸ் லைக் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டாக்குமெண்ட்ரி நான் பார்த்தது. அது ஒன்று
அப்புறம் பிரம்மயுகம் லக்கிலி ஐ saw it in theater. நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்தது அது. ஆக்சுவலி லைக் இட். அண்ட் மஞ்சுமல் பாய்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஐ ரியலி லைக் தட் மூவி. நான் வந்து ரிலீஸ் ஆகி ஒரு 1 மந்த்துக்கு அப்புறமா தான் பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன் படம். அண்ட் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தேன் அண்ட் இட் வாஸ் ஸ்டில் ரன்னிங் இன் தியேட்டர். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு மலையாள மூவி திரும்ப வருமானது எனக்கு டவுட்டா தான் இருக்குது. ஸோ பியூட்டிஃபுல். பீப்புளோட ரிசப்ஷனும் வந்து அந்த படத்துக்கு ரொம்பவே அழகா இருந்தது. எந்த படம்? மஞ்சுமல். அதுக்கப்புறம் மஞ்சுமல் பாய்ஸ். அண்ட் தென் வந்து நான் பார்த்தது காட்ஸில்லா அண்ட் காங். லைக் ஒரு சின்ன வயசுல ஒரு உள்ளுக்குள்ள இருந்த ஒரு சின்ன குட்டி பையனை வெளில கொண்டு வந்த மாதிரி ஒரு படம். அதெல்லாம் பார்த்து பழகினதுல திரும்ப அந்த படம் பார்த்தது வந்து குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ. அண்ட் சம்கிலான மூவி நீங்க பார்த்துருப்பீங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல. இவரோடது இம்தியாஸ் அலியோடது, ஏஆர் ரஹ்மான் மியூசிக்ல அமர் சிங் சம்கிலான்னு சொல்லிட்டு பஞ்சாபி சிங்கரோட லைஃப் ஸ்டோரி எடுத்திருப்பாங்க. சோ பியூட்டிஃபுல். சம்கிலா நல்லா இருந்தது. இது நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல தான் ரிலீஸ் பண்ணிருந்தாங்க, தியேட்டர் ரிலீஸ் இல்ல. அது ஒரு பயோபிக். அங்க பஞ்சாபில இருந்த ஒரு சிங்கர், ஒரு நாட்டுப்புற கலைஞர் மாதிரி அவரோட லைஃப் ஸ்டோரி, மியூசிக்கும் சரி எல்லாமே வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது படம். அண்ட் ஜே பேபி ஊர்வசி வந்து மிரட்டி விட்டாங்க. நம்பவே முடியல அப்படி ஒரு ஆக்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பர்ஃபெக்ட். சில எந்த இடத்துல வந்து அவங்களை பார்த்தா இரிட்டேட் ஆகுமோ அந்த இடத்துல இரிட்டேட் ஆகுது, எந்த இடத்துல பாவப்படணும்னு தோணுதோ அந்த இடத்துல பாவப்பட தோணுது. ஒரு ஸ்டார், ஒரு ஆர்டிஸ்ட்னா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அவங்கள பார்த்தா கத்துக்கணும். ஜே பேபி வாஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் மங்கள்வாரம் சொல்லிட்டு ஒரு தெலுங்கு மூவி, நிஃபோமேனியாக்னு ஒரு படம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லைன்னா பார்த்திருப்போம். நிஃபோமேனியாக் வந்து ஒரு பொண்ணுக்கு இருக்கும், இந்தியன் கேர்ள் ஒருத்திக்கு இருக்கு. இந்தியன் கேர்ளுக்கு இருந்தா அந்த படம் அவளை வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 டேபுவான ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துட்டு ரொம்ப நல்லாவே பண்ணியிருந்தாங்க. that became my favorite. அண்ட் ஆவேஷம் வந்து நான் தியேட்டர்ல பார்க்கல, பிரைம்ல தான் பார்த்தேன். ஒரு பக்கா ஒரு கமர்ஷியல் மூவி, சின்ன ஒரு சிம்பிள் ஸ்டோரி தான். ஆக்சுவலி வந்து ஆவேசம்ல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா வந்து ஆக்சுவலாவே வந்து பெங்களூர்ல இருக்க ரவுடிஸ் வந்து அப்படிதான் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து இந்த டிக்டாக் போட்டுக்கிட்டு ரீல்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஜாலியா தான் இருப்பாங்க. அதை அப்படியே வந்து காட்டியிருந்தாங்க. அந்த கொடுங்காலிகள்ல அந்த சாங்குக்கு பகத் பண்றது எல்லாமே வந்து நாங்க பார்த்ததுனால சொல்றேன். சோ பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரீம் ஒரு கொரியன் மூவி ஒன்று பார்த்தேன். கபில் இந்த பாட்டு சொன்னல கருங்காலியல்லே, அந்த பாட்டு ஆக்சுவலா வந்து ஒரு ஃபோக் மலையாளம் டிவோஷனல் சாங், இந்தி மலையாளம் பாட்டு. அது வேற லெவல். இப்போ வைரல் ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து லீகல் பேட்டில் போயிட்டு இருக்கு, யாருக்கு அந்த பாட்டு வந்து சொந்தம். அங்கேயும் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அந்த பிரச்சனை. பட் எனக்கு வந்து இந்த பாட்டு ஏன்னா நான் அந்த பாட்டு வந்து வைரல் ஆச்சுல்ல, அப்ப நான் வந்து வீட்டுல கேட்கும்போது இது சாமி பாட்டெல்லாம் இப்ப வைரல் ஆச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. பட் அப்பேரண்ட்லி அந்த மூவி, அந்த சாங் ரொம்ப வைரல் ஆனனால வந்த பிரச்சனை வந்து இப்போ whose version it is or யாருக்கு ரைட்ஸ்ங்கிறது வந்து one of the biggest music panchayathu for Malayalam cinema this year. Just wanted to add that. Okay. So next வந்து பால் காய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமர்ஷியல் மூவி ஹாலிவுட்ல தான். ரயன் காஸ்லிங்லாம் பண்ணது. இட் வாஸ் நைட் என்டர்டைன்மெண்டா இருந்தது. அப்புறம் பைரி சொல்லிட்டு தமிழ் மூவி. எல்லாருமே வந்து நியூ ஃபேஸஸ், ஆக்டர், டைரக்டர், மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாருமே நியூ ஃபேஸஸ். நீங்க பாத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் யாராச்சும். பைரின்னு சொல்லிட்டு புறா ரேஸ் பத்தி தான். கன்னியாகுமரியில வந்து புறா ரேஸ் வந்து எப்படி நடக்குது, அங்க இருக்கிற அந்த நாடார் சமூகத்துக்குள்ள நடக்கிற பிரச்சனை, புறாதால வர கொலை எப்படி நடக்குது, அங்க இருக்க ரவுடிசம் எப்படி. நீங்க இமேஜின் ஆடுகளம் அண்ட் வட சென்னை பட் இன் கன்னியாகுமரி. ரொம்ப ரஸ்டிக்கா வந்து சூப்பரா எடுத்திருந்தாங்க. பாக்கலாம்னா கண்டிப்பா பாருங்க பிரைம்ல. பைரி பாகம் 1 தான் இருக்கும், செகண்ட் பார்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் வரும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா கொண்டு போயிட்டு செம்ம த்ரில்லிங். கண்டென்ட் வைஸும் சரி, டெக்னிக்கல் வைஸும் சரி, படத்தை குறைய சொல்ல முடியாது. கண்டிப்பா பாருங்க அந்த மூவி. அண்ட் சிவில் வார் இட்ஸ் அபவுட் ஒரு போட்டோகிராஃபரோட ஜேர்னி. தேர்ட் வேர்ல்ட் வார் நடக்குது, ஒரு போட்டோகிராஃபரோட ஜேர்னி. இட் வாஸ் ஆல்சோ குவைட் குட், ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் ஃபியூரியஸா மேட் மேக்ஸ், அதுவும் தியேட்டர்ல பார்த்தேன். ஃபியூரியரோட அளவுக்கு இல்ல, பட் ஓகே. அந்த they paid a good tribute to that franchise, அதனால it was good. And so Furiosa is also directed by George Miller or someone else? Yeah, George Miller. Okay. Yeah. And அதுக்கப்புறம் பார்த்தது ஹிட்மேன் சோ ஃபன் மூவி. நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல தான் இருக்குது. வெரி வெரி ஃபன் மூவி. இந்தியால வந்து எந்த லாங்குவேஜ்ல
ஒரு ஒரு செகண்ட் டயர் தேர்ட் டயர் ஆக்டர் பண்ணாங்கன்னா செம்ம பண்ணா எடுக்கலாம் ஹிட்மேன் மூவி. செம்ம பண்ணா இருந்தது படம் பாக்குறதுக்கு. ஐ ரியலி லைக் இட் அ லாட். அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தது அண்டர் த பாரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷார்க் மூவி. பாரிஸ்ல ஒரு ஒலிம்பிக் நடக்குது, ஆனா ஷார்க் வந்து சிட்டிக்குள்ள வந்துருச்சு. எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன வயசுல திரும்ப ஒரு காட்ஸ்லா அண்ட் சாங் பார்த்தா எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி எந்த ஒரு லாஜிக் எதுவுமே இல்லாம பண்ணா பாக்குற மாதிரி ஒரு படம். ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் இட் அ லாட். அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் இன் வயலண்ட் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைக்கோ கில்லர் மூவி. இட்ஸ் a மூவி அபவுட் சைக்கோ கில்லர் அண்ட் இட்ஸ் ஃப்ரம் த சைக்கோ கில்லரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல. He randomly goes and kills people. There is a girl who's a slut. There is a black character. அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. A random guy, he suddenly wakes up from a grave and goes killing people. And ரொம்ப gruesome-ஆ இருக்கும் murders எல்லாம். I really like, enjoyed it a lot. ஒரு டிஃபரெண்டான படம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தது. And மகாராஜா gruesome murderங்கிற the way you are describing it, I started laughing. இல்ல நான் ஆக்சுவலி அலோன் படம் வந்து கொரியன் அந்த மூவி, ஐ மீன் தாய் மூவி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது நீங்க இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் ஏன் எப்படி சொல்றேன்னு சொல்லி. விக்ரமுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்நேரம். ஸோ நெக்ஸ்ட் மகாராஜா. மகாராஜா சிங்கம் புலி வந்து எப்படி ஜேபிபில அவங்க இருந்தாங்களோ ஊர்வசி இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி சிங்கம் புலி வந்து அந்த யதார்த்தமான ஆக்டிங் சொன்னாங்க. அதை நான் இந்த படத்துல தான் பார்த்தேன். கிளைமேக்ஸ் வந்து அந்த ஆள் மாத்திக்கிட்டாரு. மன்னிச்சு விட்டுரு, தெரியாம நடந்துருச்சு, நான் நினைச்சிருந்தா நிறுத்தி போட்டு போயிருக்கலாம்னு அவர் சொல்றதுலாம் வந்து அவ்வளவு ஒரு கோபம் வருது. குட். அண்ட் ஆல்சோ வந்து இந்த இயர்ல வந்து ஜேபி ஊர்வசி வந்து எப்படி வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆர்டிஸ்டா வந்து இவங்களுக்கு தெரிஞ்சாங்களோ எனக்கு வந்து சேத்தன் வந்து பெஸ்ட் ஆர்டிஸ்டா வந்து தெரிஞ்சாரு. சேத்தன், ஐ ஹோப் யூ கைஸ் ரிமெம்பர், ஐ திங்க் மெட்டி ஒலி கோலங்கள் அதுல வருவாரு. அவர் வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து மர்மதேசங்கள் ஜெனரேஷன் நாங்க. நான் நினைச்சேன் நீங்க வந்து இது மர்மதேசம் தான் கொண்டு வருவீங்க அப்படின்னு. அது நான் இப்போ எங்க ஜெனரேஷன் வந்து அந்த என்ன அந்த பிரைம் சீரிஸ், அந்த காமெடி சீரிஸ் சொல்லுவாங்க, அதுல வந்து சேத்தன் ஆக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதேதான், அதான் நான் சொல்ல வரேன். என்னன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹி கேவ் திஸ் மகாராஜால வந்து அனுராக் கஷ்யப்க்கு அவர் தான் டப்பிங் பண்ணியிருந்தார். அந்த கிளைமேக்ஸ்ல வந்து அவர் அழுகிறது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் சேத்தன், ஆக்சுவலி ஹி இஸ் கிரைங். அது ஒண்ணு. அண்ட் செகண்ட் வந்து ஜமா படம். ஜமால வந்து அபவுட் கூத்து கலைஞர்கள் பத்தி தான். ஹி இஸ் தி வில்லன் இன் தட் ஃபிலிம். அதுலயும் சூப்பரா பண்ணிருப்பாரு. அண்ட் விடுதலை 2ல ஐ ரியலி லைக் ஹிம். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டாக் அபௌட் தி மூவி பட் ஐ ரியலி லைக் திஸ் கேரக்டர். அண்ட் அதுக்கப்புறம் தலவெட்டியான் பாளையம். நாலுமே ஒரு டிஃபரெண்டான ஒரு ஜானர் மாதிரி. நாலுலயுமே ஹி ப்ரூவ்ட் இட் லைக் ஹி இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட்ன்ற மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு. தட்ஸ் வை சேத்தனுக்கு வந்து இந்த இயர் வந்து ஒரு பெஸ்ட் இயரா இருந்திருக்கு. Okay, coming back to the films, next வந்து I don't know why I saw Indian 2 in theater. I still regret it. என்னால வந்து ஜீர்ணிக்க முடியல. இப்படி ஒரு படத்தை வந்து நான் தியேட்டர்ல பார்த்துட்டேன். அவ்வளவு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட போயிட்டு இப்படி ஏமாந்து வந்துட்டோமேன்னு சொல்லி. அண்ட் அதுக்கப்புறம் இன்சைட் அவுட் 2 தியேட்டர்ல பார்த்தேன். இட் வாஸ் ஆல்சோ சோ ஃபன்னி மூவி. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டும் தியேட்டர்ல பார்த்தேன், செகண்ட் பார்ட்டும் தியேட்டர்ல பார்த்தேன். ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் இட் அ லாட். அண்ட் கோட் லைஃப் வந்து நான் தியேட்டர்ல பார்க்கல, நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல தான் பார்த்தேன். பட் இட் வாஸ் a good one. பிருத்திவிராஜுக்கும் சரி, டெக்னீஷியனுக்கும் சரி, எல்லாருக்குமே சரி நல்ல படமா அமைஞ்சிருச்சு. டெட்பூல் அண்ட் வோல்வரின் வந்து உட்கார்ந்து என்டர்டைன்மெண்ட் பண்றதுக்காகவே எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம். உட்கார்ந்து நல்லா என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் உள்ளொழுக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட். லைக் எப்படின்னா வந்து ஒரு ஹோம்மேட் த்ரில்லர். என்கிட்ட கேட்டா வந்து இந்த மாதிரி ஜானர்ஸ் வந்து நான் ஹோம்மேட் த்ரில்லர்ஸ் தான் சொல்லுவேன். உள்ளொழுக்கும் சரி, சூட்சும தர்ஷினியும் சரி, ரெண்டுலயுமே வந்து there is no police involved, there is no gun, there is no blood, violence எதுவுமே கிடையாது. பட் we still feel that thrill, we still feel that crime ஒன்று நடக்குதுங்கிறது வந்து நமக்குள்ள ஃபீல் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்காகவே வந்து இது ஒரு 2 விமன்குள்ள நடக்கிற ஸ்டோரி, அதை எக்ஸ்பிளைனே பண்ண முடியாத மாதிரி ஒரு நிலைமை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா கொண்டு போயிருந்தாங்க. உள்ளொழுக்கு இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட். நெக்ஸ்ட் பார்த்ததுல வந்து கோலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மலையாள மூவி. ஹோப் சம் ஆஃப் யூ மைட் ஹவ் சீன். கோலம் வந்து எப்படி ஒரு ஆட்டம் மாதிரி தான், ஆட்டம் பட் என்ன ஒரு ஐடி பிளேஸ்ல நடக்கிற மாதிரி. கோலம் ஒரு நல்ல படமா எடுத்திருந்தாங்க. இட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபெல்ட் லைக் a தெலுங்கு மூவி பட் இட் இஸ் a மலையாள மூவி. ஸோ ஐ லைக் இட். அண்ட் அதுக்கப்புறம் பெஸ்ட் நான் பார்த்தது வந்து ஜமா ஆல்சோ ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டைரக்டர். இட் வாஸ் சோ பியூட்டிஃபுல். ஐ திங்க் ஐ எம் நியர் ஸ்பீக்கர், சாரி, ஸ்பீக்கர் பக்கத்துல இருக்கேன். ஆஃப்டர்
ஆஃப்டர் ஜமா வந்து முஞ்சியா someone mentioned முஞ்சியா வந்து they are creating a horror universe in Bollywood. எப்படி இங்க எல்சியூ இருக்குதோ அதே மாதிரி அங்க ஒரு ஹாரர் யூனிவர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஸ்ரீ 2, அப்புறம் பெடியான்னு ஒரு படம் இருக்கு, இட்ஸ் அபவுட் வோல்வரின், ஐ மீன் லைக் வூல்ஃப் மேன். அதுக்கப்புறம் அதோட 4th இன்ஸ்டால்மெண்ட் தான் வந்து முஞ்சியா. ஒரு 4-5 அங்க இருக்கிற போக்கோ, ஒரு இங்க பிசாசு குட்டி சாத்தான்லாம் சொல்லுவோம்ல, அதே மாதிரி நார்த் சைட்ல இருக்கிறதெல்லாம் வச்சு ஒரு யூனிவர்ஸ் மாதிரி ட்ரை பண்றாங்க. அண்ட் இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஒர்க்கிங் அவுட். நல்ல ஒரு ஃபன்னான மூவியா இருக்குது, நல்லா போகுது. ஸோ முஞ்சியா வாஸ் குட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் நான் பார்த்தது சில்லி சிக்கன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்னடா மூவி. இட்ஸ் அபவுட் ஹவு நார்த் ஈஸ்ட் பீப்புள் ஆர் ட்ரீட்டட் இன் சவுத் இந்தியா, ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் எப்படி ட்ரீட் பண்ணப்படுறாங்க அப்படின்றத ரொம்ப ஒரு இந்தி ஃபிலிம் தான். இந்தி ஃபிலிம் அஸ் வெல் அஸ் ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஸ்டோரி, நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பாரடைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மலையாள மூவி. அகைன் வெல் நோன் ஃபேஸஸ் தான், பட் ஐ ஃபர்காட் போத் ஆஃப் தியர் நேம். ஸ்ரீலங்காவுக்கு போற ஒரு கப்பல் அவங்களோட ஹனிமூனுக்காக போறாங்க. அங்க அவங்க ஃபேஸ் பண்ற இஷ்யூஸ், தட் வாஸ் ஆல்சோ குவைட் குட். அண்ட் டர்போ சோ ஃபன். மம்முட்டி வந்து திரும்ப வந்து என்ன படம் எனக்கு சரியா கேட்கல. டர்போ 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 என்னடா? டர்போ இல்ல, மலையாளம். ஓகே மலையாளம் தானது? மலையாளம். மம்முட்டியோட எப்படி ஜெயிலர் ட்ரை பண்ணாங்களோ அதே மாதிரியே மம்முட்டி வச்சு ட்ரை பண்ணாங்க. இட்ஸ் லைக் ஒரு அபோவ் ஆவரேஜா ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு. இட்ஸ் ஃபன் என்டர்டைன்மெண்ட், நல்லா தான் இருந்தது. அண்ட் கில் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆக்ஷன் மூவி ஐ ஹவ் எவர் சீன். ஒரு ஹாலிவுட் படம் பார்த்த மாதிரி தான் எனக்கு இருந்துச்சு சொல்லணும்னா. ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்குள்ள கதைக்குள்ள போயிட்டாங்க. ட்ரெயின்குள்ள தான் கதையே நடக்குது. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா வந்து, ஏன்னா எப்பவுமே வந்து ஒரு நியூ ஃபேஸ் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் பண்றாங்க, ஒரு நியூ ஃபேஸ் ஸ்டாரே வந்து ஆக்ஷன் ஸ்டாரா இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகுறாங்கன்னா வந்து ஒத்துக்க முடியாது டக்குன்னு, நமக்கு யாரா இதெல்லாம் பண்றான்னு சொல்லிட்டு. பட் கில்ல வந்து அதை ரொம்பவே அழகா கன்வே பண்ணியிருந்தாங்க. ஐ ரியலி லைக் இட். அதுக்கப்புறம் தலவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மலையாள மூவி தான். இவன் ஆசிஃப் அலி, பிஜு மோகன் எல்லாம் நடிச்ச மூவி. ஒரு நல்ல த்ரில்லர், ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா, ரொம்ப நல்லாவே பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தது செக்டார் 36. செக்டார் 36 வந்து இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் மர்டர் ஹேப்பன். ஒரு குழந்தைங்கலாம் கடத்திட்டு போயிட்டு கொல்றது. ஆக்சுவலி இட் ஹேப்பன்ட் இன் மும்பை ஆர் டெல்லி, ஐம் நாட் ஷுர் அபவுட் தட். அதை வச்சு பண்ணியிருந்தாங்க. நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல இருக்குது, இட்ஸ் அவைலபிள். அதுவும் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. ஐ ரியலி லைக் இட். அண்ட் அதுக்கப்புறம் லப்பர் பந்து இட்ஸ் குட் என்டர்டைன்மெண்ட், நல்ல என்டர்டைன்மெண்டா இருந்தது. பார்க்கும்போது வந்து கோட்டு கம்பேர் பண்ணும்போதும் சரி, லப்பர் பந்து கம்பேர் பண்ணும்போதும் சரி, ஒரு ட்ரிபியூட்னா எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இதை பார்த்து தான் கத்துக்கணும். நான் கோட்லலாம் விஜயகாந்துக்கு பண்ண கொடுமையை பார்த்துட்டு, அந்த வாய்ஸ் மாடுலேஷன்லாம் பார்த்துட்டு ஐ ரியலி ரெக்ரெட்டட் இட். இட்ஸ் வெரி பேட் ஃபார் ஒரு இந்த ரெஸ்ட் இன் பீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதை நான் அப்பதான் ஃபீல் பண்ணேன். அந்த ஆளை பீஸ்ஃபுல்லா இருக்க விடுங்கடான்னு சொல்லிட்டு வேணும்னே ஒரு இதுக்காக கொடுக்கணுன்றதுக்காக கொடுத்த மாதிரி இருந்தது. வெரி பேட். அண்ட் தங்கலான் பார்த்தேன். தங்கலான் வாஸ் whatever Vikram said was your voice is going down Kapil. Last time தங்கலான் பத்தி பேசும்போது மட்டும். இப்ப கேக்குதா? Yeah, it's better. Yeah. தங்கலான் வந்து பேசுறது கூட கேட்க மாட்டேங்குது. அதான் தங்கலான் பத்தி சொல்லணும்னா வந்து whatever Vikram said சொன்னதுதான். என்னன்னா வந்து அட பாவமே, ஒரு மனுஷன் உசுர கொடுத்தீங்க, அந்த வடிவேலு காமெடி இருக்குதுல்ல, ஒரு மனுஷன் உசுர கொடுத்து இங்க ஊதிக்கிட்டு இருக்கான், எவனாச்சும் கண்டுக்கிறானா பாருன்ற மாதிரிதான் விக்ரம பார்க்கறதுக்கு ஹோல் மூவிலே ஃபீல் ஆச்சு. இட் வாஸ் வெரி வெரி பேட்லி ட்ரீட்டட் இந்த மூவி. அண்ட் ட்விஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 90s ஒரு படம் வந்திருக்கு. இங்க டெக்ஸஸ்லாம் வந்து புயல் காத்து எப்படி உருவாகுது அதை வச்சு ஒரு டிசாஸ்டர் மூவி மாதிரி பண்ணிருப்பாங்க. அதோட ரீபூட் பண்ணிருந்தாங்க ட்விஸ்டர். அண்ட் அது ஐம் நாட் ராங், இட் வாஸ் அ குட் சிஜி. மேபி அகாடமி அவார்ட்ல அது வின்னே பண்ணும், ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து வெரி பவர்ஃபுல் எல்லாமே வந்து. ஐ லைக் இட் அ லாட். அப்புறம் ரூபாந்தரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்னடா மூவி, கண்டிப்பா பாருங்க. ஒன் ஆஃப் த வெரி அண்டர் ரேட்டட் இன் 2024. பஞ்ச் ஆஃப் ஆந்தாலஜி மாதிரி தான், நிறைய ஸ்டோரிஸ் நடக்கும். அண்ட் நன் ஆஃப் த கேரக்டர் நேம் இஸ் மென்ஷன். எந்த கேரக்டரோட பேருமே மென்ஷன் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. பட் அட் த எண்ட்ல வந்து இட் வில் லீவ் யூ அ மார்க் இன்சைட் யூ. ரூபாந்தரா வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மூவி ஐ ஹவ் சீன் இன் 2024 நான் சொல்லுவேன். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும், கண்டிப்பா பாருங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து மெய்யழகன் லக்கிலி அகைன் ஐ saw it in theater. நான் வந்து மெய்யழகன் வந்து எனக்கு எதுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா, நான் ஒர்க் முடிச்சுட்டு அப்படியே நைட் ஷோ போனேன், பட் நான் தூங்கல.
நான் நினைச்சிட்டே போனேன் கண்டிப்பா தூங்கிடுவேன், டிராமா மூவி தானே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போனேன். பட் நான் தூங்கல. அதுக்காகவே மூவி வாஸ் குட். இட் மேட் மீ. அண்ட் கொட்டுக்காளி. கொட்டுக்காளி இஸ் வாட் எவர் ஐ செட் ஃபார், நாட் வாட் எவர் கம்ப்ளீட்லி, பட் எப்படி கேப்டன் மில்லர் விஷுவல் எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சோ அதே மாதிரிதான் இதுவும். எனக்கு ஒரு பிரச்சனைனா வந்து ஷேர் பிடிச்சி உடனே வந்து கிளம்பி போறது குடும்பத்தோட. ஏன் போறாங்க அப்படின்னா வந்து சில பேருக்கு வந்து போறதுக்கு இஷ்டமே இருக்காது. ஆனா எதுக்கு போறாங்கன்னா அப்பனாதான் நமக்கு ஒரு பிரச்சனைனா அவங்க வருவாங்கன்னு சொல்றது, இல்லைன்னா இந்த பிரச்சனை நம்ம வரவே மாட்டோம்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்றது. போகும்போது ஒரு பையன் நடுவில் அந்த பையன் வந்து எனக்கு ஆய் வருதுன்னு சொல்றது, ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து திடீர்னு பீரியட்ஸ் வந்துருச்சு அவங்க போய் பேடு மாத்தணும்னு போறது, அது எல்லாமே வந்து யூஸ்வலா நடக்கிறது. ஒரு ரியல் லைஃப் வந்து எப்படி நடக்குமோ அது ரொம்ப அழகா காட்டியிருந்தாங்க கொட்டுக்காளியில. கொட்டுக்காளி வந்து மோர் தென் மூவி வந்து ஷேர் ஆட்டோல நம்ம ஒரு ஆளாவே உட்காந்து டிராவல் பண்ற மாதிரியே இருந்துச்சு ஹோல் மூவியுமே. ஸோ இட் வாஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல். அதுக்கப்புறம் ட்ராப் பார்த்தேன், நைட் ஷாமலனோடது. மேபி ஐ எக்ஸ்பெக்டட் அ லாட், அந்த அளவுக்கு இல்ல, பட் இட்ஸ் டீசன்ட் த்ரில்லர் அப்படி சொல்லிக்கலாம். வாழா பார்த்தேன். வாழை தமிழ் வாழை இல்ல, மலையாள வாழை. அதுவும் நல்ல படம் தான். ரொம்ப ஒரு ஃபன்னான மூவி, மெசேஜ் சொல்லணும்னு சொல்லி அழகா முடிச்சிருந்தாங்க. அண்ட் பிளிங்க் டு வைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாலிவுட்ல பார்த்தேன் திரும்ப, ஸ்டாண்டிங் டாட்டமோடது. தட் வாஸ் ஆல்சோ குட், நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் இட்ஸ் வாட் இன்சைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல த்ரில்லர். இட்ஸ் வாட் இன்சைட் வந்து இந்த கூடு விட்டு கூடு பாயிர அதை பத்தி தான், பட் இட்ஸ் இன் டிஜிட்டலைஸ்ட் வெர்ஷன் மாதிரி. ஒரு பிளாக் மிரர் வந்து அதை பண்ணியிருந்தா எப்படி பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்லி அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு. என்ஜாய்ட் அ லாட். அண்ட் போகும் இடம் வெகு தூரம் இல்லை, அதுல ஐ லைக் த கருணாஸ் கேரக்டர், கருணாஸ் ஆக்டிங் அண்ட் ஆல். தட்ஸ் இட் ஃபார் தட். அண்ட் வாழை தமிழ்ல வாழை பார்த்தேன். ஐ லைக் தட் மூவி. ஐ லைக் சாங் அண்ட் பிக்சரைசேஷன், அவங்க யூஸ் பண்ண இந்த ஸ்லாங் எல்லாமே ஐ லைக் இட் அ லாட். அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் பார்த்தேன். சப்ஸ்டன்ஸ் வாஸ் அதான் அந்த பாடி ஹாரர்ல வந்து ஒன் ஆஃப் த மைல் ஸ்டோன் மாதிரி பண்ணிட்டாங்க. வாட் எவர் பீப்புள் அட்மயர் இன் அ விமன் பாடி, அது எல்லாமே வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து தே கேன் மேக் இட் இன்டு ஒரு ஒரு டிஸ்கஸ்டிங் திங்கா பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணியிருந்தாங்க சப்ஸ்டன்ஸ். இட் வாஸ் நைஸ். அண்ட் கேடோ லேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவி ஜியோ சினிமாஸ்ல இருக்கு. அபவுட் டைம் டிராவல், பட் இட்ஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி வாட் யூ எக்ஸ்பெக்ட். ரொம்ப அண்டர் ரேட்டட், யாருக்குமே தெரியாத ஒரு படம். டிஃப்ரெண்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும். ஒரு லேக்குள்ள வந்து நீங்க டைம் டிராவல் பண்ணுவீங்க. தட் லேக் இஸ் த டைம் டிராவல் மிஷின். ஸோ ஒரு போர்ட்டல் மாதிரி தான், பட் இட்ஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி எ போர்ட்டல். அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு. ஐ லைக் இட் அ லாட். அண்ட் ஏலியன் ரோமலஸ், ஏலியன் ஃப்ரான்ச்சைஸோட அடுத்த அடாப்டேஷன், வெரி குட், ரொம்ப அழகா பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் ஸ்ட்ரேஞ்ச் டார்லிங்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அனதர் த்ரில்லர். இட்ஸ் அபவுட் அ விமன் மாட்டிக்கிறா ஒரு கில்லர் கிட்ட, எப்படி தப்பிக்கிறான்றதுதான் கதை. ஸ்கிரீன் பிளே வாஸ் சோ குட். அண்ட் வைல்ட் ரோபாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம், such a beautiful மூவி, அனிமேஷன் மூவி. கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. இட் வில் கிவ் யூ ஒரு வார்ம் ஹக். எப்படி ஃபீல் ஆகுமோ அதே மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்து இந்த படம் கொடுக்கும். சோ பியூட்டிஃபுல். அப்புறம் லீவ்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவி, இட்ஸ் அபவுட் விமன் போட்டோகிராஃபர். செகண்ட் வேர்ல்டு வார்ல இருந்த ஒரே ஒரு விமன் போட்டோகிராஃபரை பத்தின ஒரு கதை. பட் அவங்களோட போட்டோஸ் எதுவுமே வந்து பப்ளிஷ் ஆகாம போயிடுச்சு. அண்ட் தென் ஹர் சன் வந்து அதை ஆர்கைவ் பண்ணிட்டு வந்து அவங்கள பப்ளிஷ் பண்ண வச்சாங்க. அதை பத்தின கதை. இட் வாஸ் ஆல்சோ குட். அப்புறம் ட்ரபிள்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேனிஷ் மூவி பார்த்தேன். சச் அ ஃபன்னி மூவி. எப்படி சொல்றதுன்னா வந்து ஒரு ரேண்டமா ஒரு டிவி கடையில ஒர்க் பண்ற ஒருத்தர், அண்ட் ஹி கெட் இன்டு அ மர்டர். அதுல இருந்து எப்படி தப்பிக்கிறாருன்றதான் கதை. அதுவும் ஜஸ்ட் லைக் முன்னாடி ஒரு படம் சொன்னல, forgot the name. அதே மாதிரி இதையும் வந்து இந்தியால வந்து ரீமேக் பண்ணா செம்ம ஃபன்னா இருக்கும், செம்ம ஃபன்னா போகும். அந்த மாதிரி படம் தான் ட்ரபிள்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் ஸ்மைல் டூ, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் மாதிரியே செகண்ட் பார்ட் வாஸ் ஆல்சோ வெரி குட். I really like that movie, Smile 2. And then வந்து ஜோக்கர் 2 வந்து ஜோக்கர் 2 வந்து எப்படி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சுன்னா வந்து why you shouldn't make everything into a melodramatic one அப்படின்ற மாதிரி தான் ஃபீல் ஆச்சு. லைக் மாத்தி மாத்தி பாடிட்டே இருந்தாங்க. இட் வாஸ் வெரி இரிட்டேட்டிங், இட் வாஸ் வெரி போரிங். ஜோக்கர் 2 I didn't even like it a bit. இப்போ வரைக்கும் எனக்கு பிடிக்கல. அண்ட் அமரன் வாஸ் குட். ஓகே, இட்ஸ் a good commercial entertainment, நல்லா இருந்துச்சு. I enjoyed it. அப்புறம் மேட்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரெஞ்சு மூவி இருக்குது. இட்ஸ் அபவுட் ஜாம்பி வைரஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. அண்ட் இட்ஸ் சிங்கிள் டேக்ல எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம். ஒரு ஹாரர் மூவி. தே டுக் இட் இன் a single take.
மேட்ச்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா டைம் கிடைச்சா பாருங்க. இட் வில் கிவ் யூ a நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் தென் வூல்ஸ், ஜார்ஜ் குளூனியும் பிராட் பிட் 2 பேரும் சேர்ந்து நடிச்ச படம். செம ஃபன்னா இருந்தது மூவி. ஜஸ்ட் லைக் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்காக நீங்க பார்க்கலாம் அந்த படம். நல்லா இருந்தது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் மியூசிக் பை ஜான் வில்லியம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி. மியூசிக் டைரக்டர் ஜான் வில்லியம்ஸோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து அதுல பேசியிருப்பாங்க. ஸ்டீவன் ஸ்பில்பர்க் வருவாரு, ஜார்ஜ் லூக்கஸ் வருவாரு, மெனி அதர் மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் வருவாங்க, ஆக்டர்ஸ் வருவாங்க. ஸ்டீவன் ஸ்பில்பர்க் வருவாரு, ஜேம்ஸ் கேமரன் வருவாரு, நிறைய பேர் வருவாங்க. அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையும் பத்தி பேசுவாங்க. அவரோட ஐகானிக் மியூசிக்னும், ஹவு ஜுராசிக் பார்க்கோட தீம் மியூசிக், ஹவு ஸ்டார் வார்ஸ் வாஸ் ஃபார்ம், ஹவு ஹாரி பாட்டர் வாஸ் ஃபார்ம், எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகா பேசியிருப்பாங்க. எனக்கு ஜஸ்ட் லைக் ஒரு சின்ன வயசுக்கு போன மாதிரி இருந்துச்சு. அதெல்லாம் சின்ன வயசுல பார்த்த படம் தானே அது. அதை அவரே சொல்லுவாரு எப்படி எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சு, எப்படி போனார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஐ லைக் இட் அ லாட். அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தது ஆஃபீஸர் பிளாக் பெல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொரியா மூவி, கொரியன் காமெடி, ஒரு காப் காமெடி மூவி, படி காப் மாதிரி. இட் வாஸ் ஆல்சோ குவைட் குட். ஐ லைக் இட் அ லாட். அண்ட் பிளடி பக்கர் ஆக்சுவலி ஒர்க் வித் மீ வெரி வெல். நல்ல ஒரு டார்க் காமெடியான ஒரு மூவி. தேர் இஸ் நோ லாஜிக், தேர் இஸ் நோ எக்ஸ்பிளனேஷன், நத்திங். யூ கேன் ஜஸ்ட் சிட் அண்ட் எதுவுமே பார்க்காம நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலான்ற மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. ஐ ரியலி லைக் இட் அ லாட். அண்ட் அதுக்கப்புறம் மார்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்னடா மூவி பார்த்தேன். லைக் ஒய் இந்தியன் சினிமா ஷுட் ஸ்டாப் மேக்கிங் திஸ் பேன் இண்டியா ஃபிலிம்ன்றதுக்கு மார்டின் வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள். ஜஸ்ட் பிகாஸ் த ஹீரோ இஸ் அரமெண்டல் காய், தட் டசன்ட் கிவ் ஹிம் பவர், that doesn't make him cool அப்படின்றத வந்து மார்டின்ல வந்து ரொம்ப அழகா காட்டியிருந்தாங்க. ஒரு சில படம்லாம் பார்க்கும்போது எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல இந்த படம் நல்லா வந்துடாதா அப்படின்னு தோண்டிட்டே பார்ப்போம். நான் இந்த படம் பார்க்கும்போது இதுக்கு மேலே இந்த படத்தை கேவலமா எடுக்க முடியுமா, ஒரு சீன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டே பார்த்துட்டே இருந்தேன். அதுக்கு மேலே எடுத்துட்டே இருந்தாங்க. ஐ வாஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் அந்த படம் பார்க்கும்போது. இது ஆகணும்டா, உனக்கு ஆகணும்டான்ற மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ ஐ ரியலி என்ஜாய் த மூவி வெரி வெல். அண்ட் தென் வந்து எமிலி பாரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவி. இட்ஸ் அபவுட் அ கேங்ஸ்டர் மூவி, எமிலி பாரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எமிலியா பாரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I heard it as Emily in Paris. எக்ஸாக்ட்லி அதுதான். அது வந்து கேங்ஸ்டர் who wants to be a woman. அவர் வந்து பொண்ணா மாறணும்னு ஆசைப்படுறாரு. அதை பத்தின கதை தான் அது. அதுக்காக ஒரு டாக்டர் வந்து ஹெல்ப் பண்ண வராங்க, டாக்டர் அண்ட் லாயர் ஹெல்ப் பண்ண வராங்க. எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்றத ரொம்ப அழகா காட்டியிருப்பாங்க. அண்ட் தென் வந்து லக்கி பாஸ்கர் வாஸ் சோ குட். நல்ல ஒரு ஃபன்னான மூவி. வாட் ஐ ஃபெல்ட் வாஸ் வுல்ஃப் ஆஃப் த வால் ஸ்ட்ரீட்ல டிகாப்ரியோ வந்து நல்லவனா இருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும். டிகாப்ரியோ ஜஸ்ட் லைக் வுல்ஃப் ஆஃப் த வால் ஸ்ட்ரீட் வித்வுட் ட்ரக்ஸ் அண்ட் செக்ஸ், அந்த மாதிரி தான் லக்கி பாஸ்கர் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. அண்ட் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம், ராபர்ட் ஜெமிக்கோடது. ராபர்ட் ஜெமிக் வந்து பேக் டு த ஃபியூச்சர், ஃபாரஸ்ட் கம்ப்ல எடுத்த டைரக்டர். ஹியர்னு ஒரு மூவி. வாட் மேக் தட் மூவி ஒரு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காட்டணும்னா வந்து ஹோல் மூவியுமே வந்து ஒரே இடத்துல தான் கேமரா இருக்கும். ஜஸ்ட் லைக் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ். ஒரு ஆங்கிள் இருந்தா கேமரா, அதுக்குள்ள வந்து நீங்க ஒரு எப்படி டைனோசர் காலத்துல இருந்து ஒரு எரிக்கல் விழுது, டைனோசர்லாம் அழியுது, எப்படி அடுத்து ஐசேஜ் வந்தது, எப்படி அடுத்து மேமத் வந்தது, ஒரு ஃபேமிலி வருது, அங்க வீடு கட்டுறாங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபேமிலி செத்து போகுது, இன்னொரு ஃபேமிலி வருது, அப்படி இப்படின்னு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கொடுத்துச்சு அந்த படம். ட்ரைலர் பார்த்ததுன்னா ஐ வாஸ் வெரி இம்ப்ரெஸ்ட். தியேட்டர்ல போய் பார்த்தேன். இட் வாஸ் குவைட் அ குட் மூவி. ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் இட் அ லாட். அண்ட் த ப்ராமிஸ்ட் லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவி. த மேட் சாரி forgot his name completely. இந்த ஹானிபல் lecter சீரிஸ்ல ஒருத்தர் வருவார்ல, the Danish actor, Mads Mikkelsen. he is the one. அவர் தான் லீட் ரோல் பண்ண மூவி. such a beautiful மூவி. ஒரு அழகான ஒரு புக் ரீட் பண்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் அந்த படம். பிரெஞ்சுல வந்து பிரெஞ்ச் பீரியட் 1800ல எப்படி இருந்தது, ரிட்டையர்ட் ஆன ஜெனரல்ஸ்க்குலாம் அங்கே எப்படி ட்ரீட் பண்ணப்பட்டாங்க அப்படின்றத ரொம்ப அழகா காட்டியிருந்தாங்க. ஐ என்ஜாய்ட் இட் அ லாட். அண்ட் ஃப்ளோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம். இட்ஸ் அபவுட் அ கேட் இன் எப்படி சொல்றதுன்னா வந்து உலகமே அழிஞ்சிருச்சு, தண்ணி நம்பி உலகமே அழிஞ்சிருச்சு, அதுல ஒரு கேட் மட்டும் இருக்குது, அந்த கேட் டிராவல் பண்ணுது, அவ்வளவுதான் கதை. சச் அ பியூட்டிஃபுல் அனிமேஷன். எப்படி வைல்ட் ரோபோட் வந்து ரொம்ப அழகா இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இதுவும் உங்களுக்கு அழகா இருக்கும். கண்டிப்பா ஃப்ளோ கண்டிப்பா பாருங்க. அப்புறம் கங்குவா பத்தி சொல்லணும்னா வந்து ஆப்வியஸ்லி ஒரு ஸ்டண்ட் மாதிரி தான். ரொம்ப பேசினா படம் ஓடிடும் அப்படின்னு நினைச்சு ரொம்ப பேசிட்டாங்க. பட் ரொம்ப பேடா தான் இருந்தது.
படத்துல முக்கியமான கேரக்டர் அந்த குட்டி பையன் தான். அவனுக்கே நடிக்க வரல, ஏதோ ப்ரொடியூசரோட பையன்னு நினைக்கிறேன், அவனை தூக்கி போட்டாங்க. அதை பத்தி ப்ராப்ளம் என்னன்னா அதை பத்தி யாருமே பேசல. அந்த அளவுக்கு வந்து படத்துல மத்ததெல்லாம் முக்கியம் இருக்குது. ஸோ அந்த பையன் எஸ்கேப் ஆயிட்டான். குட். ஓகே. அதுக்கப்புறம் குவைட் பிளேஸ் டே 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம், குவைட் பிளேஸ் சீரீஸ்ல இருந்து தேர்ட் அடாப்டேஷன். குவைட் பிளேஸ் வந்து நல்ல ஒரு யூனிவர்ஸ், நல்ல ஒரு ஏலியனேட்டட் ஒரு ஃபிலிம் எல்லாமே. அதுல ஃபர்ஸ்ட் டே அப்படின்னு இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸ்க்ரீன் பிளே சூப்பரா பண்ணியிருந்தாங்க. ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் அ லாட். அண்ட் லைக் அவர் சப்ஸ்கிரைப்னு சொல்லிட்டு ஒரு மராத்தி ஃபிலிம், சச் அ ஃபன் மூவி, நல்லா இருந்தது பாக்குறதுக்கு. வழக்கம் போல கிளைமேக்ஸ்ல ட்விஸ்ட் மேல ட்விஸ்ட் வச்சு நல்லா கொண்டு போய் முடிச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஜூரா 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளின்ட் ஈஸ்ட்வுட்டோட கடைசியா வந்த படம் இந்த இயர்ல. இந்த ஜூரிஸ் எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல, அமெரிக்கன் கோர்ட்ல வந்து ஜூரிஸ் இருப்பாங்க. ஒரு கொலை நடக்குது, அந்த கொலையில வந்து ஜூரியில இருக்கவன் தான் அந்த கொலையை பண்ணியிருக்கான். ஸோ அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் படம் போகுது. நல்ல படம், நல்ல ஒரு த்ரில்லர், அவர் வயசுக்கு நல்லாவே பண்ணியிருக்காரு அந்த படத்தை. அப்புறம் புஷ்பா 2 வந்து இதுக்கு மேல வந்து ஒரு ஹை பட்ஜெட் போஜ்பூரி பிலிம் எடுக்க முடியாது. எடுக்கணும்னு நினைச்சாலும் புஷ்பா 3 தான் எடுக்க முடியும். அது எடுத்தாங்கன்னா பாத்துக்கலாம், அவ்வளவுதான். மற்றபடி படத்துல குறை சொன்னா கடிக்க வருவானுங்க, இந்த மாதிரி படம் எடுக்க முடியுமான்னு சொல்லிட்டு. 2000 கோடி கலெக்ட் பண்ணிடுச்சுன்னு சொல்லுவானுங்க. 2000 கோடி அவன் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போறான், அவன் சம்பாதிச்சு போறான். உனக்கு அதுல இருந்து என்ன கிடைக்குதுன்னு கேட்டா எதுவும் சொல்ல மாட்டானுங்க. புஷ்பா 2 இஸ் தட்ஸ் இட். இப்போ தியேட்டர்ல பார்த்தேன், ஃப்ரீயா டிக்கெட் கிடைச்சது, அதனால போய் பார்த்தேன். டோன்ட் மைண்ட் மீ. அப்புறம் கான்க்ளேவ்னு ஒரு மூவி. கான்க்ளேவ்ல வந்து இட்ஸ் அபவுட் போப். நெக்ஸ்ட் போப் வந்து செலக்ட் பண்ணணும், அதுக்கான ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும், அதுக்கான ப்ரொசீடிங்ஸ் எப்படி இருக்கும், அது எந்த அளவுக்கு வந்து சீக்ரெட்டா பண்ணுவாங்க, அதுக்கான போப்பா வரவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான கிரைட்டீரியாஸ் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பாலிடிக்ஸ் வச்சு எடுத்து பண்ணிருப்பாங்க. நல்லா இருந்தது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் அக்னின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹிந்தி மூவி பார்த்தேன். இட்ஸ் அபவுட் ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஃபேஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு மூவி. அண்ட் வெனாம் 3 பார்த்தேன். அதை வேலை முடிச்சுட்டாங்க, இதுக்கு மேலே எடுக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அதுக்கு மேலே அதை வச்சு எதுவும் பண்ணவும் முடியாது. வெரி பேட், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ரொம்ப பேடா போயிட்டு இருந்துச்சு ஃப்ரான்ச்சைஸ். முடிச்சு தொலைச்சிட்டாங்க, நல்லா போச்சு. அண்ட் சொர்க்கவாசல் பார்த்தேன். ஆக்சுவலி ஒரு நல்ல ஆக்டர் இருந்திருந்தா நல்லா ஓடி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் படம். நல்ல ஆக்டர், லீட் ரோலுக்கே நடிக்க வரலன்னா அப்புறம் எப்படி படம் ஓடும் தான் எனக்கு படம் ஃபுல்லாவே தோணுச்சு. நல்ல படம், நல்ல ஸ்க்ரீன் பிளே. Who acted in that film? சொர்க்கவாசல் ஆர்ஜே பாலாஜி. Oh, யா தட் ஒன். அப்புறம் லீட் கேரக்டருக்கு நடிக்க வரலன்னு சொன்னது ஆர்ஜே பாலாஜி தான் சொன்னியா? ஏன் நீங்க யாரும் நினைச்சீங்க? No, I did not know. Oh, அவர் வேறயா? Okay. You are on form, dude. Go on, continue. ஓகே. போகன் வில்லான்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு மலையாள மூவி. குட் மூவி, அவ்வளவுதான். அதை பத்தி சொல்றதுக்கு இல்லை. சூக்ஷ்ம தர்ஷினி வாஸ் ஆக்சுவலி டெரிஃபிக். ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் தி லாட் ஃபிலிம். ரொம்ப நல்லா எடுத்திருந்தாங்க. கேரி ஆன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்பதான் கிறிஸ்மஸ்க்கு ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல. ஒரு ஏர்போர்ட் செக்யூரிட்டி கார்டு அண்ட் தேர் இஸ் a terrorist, 2 பேருக்குள்ள நடக்கிற கான்வர்சேஷன் தான் படம். உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்பீட் 2 and there is one more movie with I forgot his name. இந்த மாதிரி 2 கேரக்டருக்குள்ள நடக்கிற கான்வர்சேஷன் அண்ட் அதுல ஒரு த்ரில்லர் எலிமெண்ட் சேர்த்து வச்சு பண்ண படம்லாம் பிடிக்கும்னா கேரி ஆன் கண்டிப்பா பாருங்க. such a wonderful மூவி. அண்ட் அதுக்கப்புறம் மெமரி ஆஃப் அ ஸ்னைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூவி. Kapil, I think your voice is breaking. I think it's okay. You take a break, man. கடைசியா வந்துட்டேன். அப்புறம் விடுதலை பார்த்தேன். விடுதலை வாஸ் ஆக்சுவலி குட் ஃபார் மீ. ஏன்னா வந்து நான் டிக்கெட்டுக்கு பே பண்ணல, எனக்கு ஃப்ரீயா தான் டிக்கெட் எடுத்தது. ஸோ நான் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன். விடுதலை வாஸ் சம்திங் லைக் ஒரு டாப்பர் இருக்கலாம் கிளாஸ்ல, அவன் வந்து 4-5 எக்ஸாம்ல வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டான் அவன் டாப்பர்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரிதான் வெற்றிமான் வந்து took that film and yeah, that's it guys. இவ்வளவுதான் படம். Okay. Yeah. Awesome. Super. So we have Arun and Benny. Arun, anything that இல்லைங்க, நான் இந்த வருஷம் அவ்வளோ மூவி பார்க்கல, பார்த்து எல்லாமே சொல்லிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay. Any favorite films அந்த மாதிரி மட்டும் சொல்லுங்க. Something that worked for you. Films
இல்லைங்க டக்குன்னு எதுவும் பண்ணல. சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அவ்வளோதான் பார்த்துருக்கேன். நான் நோட் பண்ணி வச்சிரு திருப்பி வரேன். சரி, ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். பெனி, வெல்கம் பேக். Benny, if you're speaking, you're speaking. Yeah. Yes. I was taking a bath, but I didn't want to miss the session, so I'm in my shower with the speaker on. So. Okay. No, I don't mind speaking. Yeah. Okay, so I saw very less movies in theater this year, but I saw a lot of movies in OTT. Okay, so in theater, I enjoyed. What did I do? So I enjoyed. I enjoyed Kalki. For a change, the only movie that I enjoyed this year in theater honestly was Kalki. Like, for that 2.5, 3 years, like, it was fun. In theater, it was engaging for me. Like, I don't know if it's a movie that I'll like to revisit maybe in years' time or so, but like in theater at least, it was fun. The sound and everything, the overall effect. Like, story-wise, it is bad. Like, there is so many things, so much potential that could have been better. But as a movie experience, I enjoyed it a lot. And then I regretted not watching Mayalagan in theater. I couldn't get a chance to watch it. I would have enjoyed it in theater for sure. But even anywhere, like, this is a movie like we can definitely watch at OTT and we can revisit also. Like, this is a kind of movie that we can definitely revisit. And I saw a lot of Korean movies this year. I was particularly interested in Korean action, like, and the rage and gore and all those movies. So, like, not able to cherry pick anything on the top of my head and tell now. Recently, I saw a movie called A Hard Day. Okay, very interesting movie. Like, this is something that can definitely be adapted for Indian audience. They've already made it in. It's a Korean movie which is adapted already in Japanese, and the story is very good. Definitely, it can be adapted at least in Tamil. I would love if somebody takes up this movie in Tamil and all. Like, very good scope for like a proper hero anti-hero setup for an act like that. Like, very good scope. So, A Hard Day is there on Netflix or Prime. Not sure of that. You can definitely check that. And then I saw one more movie recently called The Fable. Fable or Fables? Again, action thriller that way. Interesting movie. Good action. Kill Boksun was one interesting movie. Again, I saw at the beginning of the year on Netflix. So a lot of Korean interesting movies this year. Ex-Huma, I think that's also a movie. It's about a Japanese Korean horror, I think. Ex-Huma. It's on Prime. Like, Prime, like, if you start watching Korean movies, they have very less list of Korean movies. So that is one of the first movies that they'll definitely throw at you. Like, once you start watching those genres. And Tamil movie this year, I didn't enjoy Vidudhai. I went to the theater to watch it. I was expecting it to have little more, maybe like, at least storytelling way, at least better way of exposing things, way of coming, like, exposition, all those things, lot of things could be improved. I thought, like, I was expecting a better movie from Vetriman. It was all preachy for me. Okay, the underlying core values and everything is good, but like, I don't think people will want to pay like, 200 rupees to watch this in theater for 3 hours straight. So that is where like things didn't work for me with respect to Vidudhai. I couldn't enjoy Goat much. Goat was a disappointment for me. I thought Vijay would have chosen a better movie and VP would have delivered something better, but Goat didn't work for me as expected. So many loopholes, so many crass moments, so much cringe, like, unnecessary stuff. So that way Goat didn't work for me. Labbar Bandhu was an exception. Seriously, I was like surprised that somebody could make for a very small budget a very good movie like that, Labbar Bandhu. And other Tamil movie that I was surprised, I'd say smaller Tamil movies. Swargavasal, I was surprised that Swargavasal, like, the story is very good. Okay, honestly, like he said, it didn't work for him. Concept-wise, it is very good. Okay, maybe little, like, they have twisted it too much. The twist could have been less, and the reveals could have been little more reveal. Okay, like, so they wanted a smart audience of sort. They want that the audience should be smart enough to understand the existing logic and the reveals and everything. I don't think everybody would get that the way they have played it around. So maybe that could have been little more better, little more explained better, and definitely better actor than RJ Balaji would have done it. But like, kudos to him for choosing that script. I don't think any other actor would choose that. That is also one of the reasons perhaps why. And Black was also an interesting movie. Okay, so to have a science fiction movie in Tamil with so much, so much possibilities and probabilities in it was like interesting take, and it worked with the audience as well. So that means people are welcoming of such movies. So Black was also a welcome change for me in terms of that. Other than that,
these are the topics for me, at least overall this year. Like maybe I'll have to look back to my list so see if something else is there. Yeah. Overall, like I think Tamil cinema, one or two movies were only the picks here. Otherwise, Malayalam cinema, I believe, is doing a lot more better. At least 2024 was a lot more better for 2024. Manjumal Boys, Breakthrough, and Premalu, and then you have other two movies, right? So your Kishkinda Kandam and Bougainvillea, these movies were all very good. So in terms of writing and this thing, like I think 2024 has not been the year so much for at least for Tamil movies. Malayalam movies have scored a lot better in all the aspects. So maybe let's see how 2025 works. Super. Super. Awesome, guys. Thank you so much. So just one thing. So Lights On let me go now. Lights On 2021 we restarted in Zoom. And அதுக்கப்புறம் we had to stop and we did it for I think 2-3 months, but we had to stop it after that. And we restarted it with Ponniyin Selvan in October of 2022. So exactly it's been 2 years. I think நான் சும்மா ரஃபா கால்குலேட் பண்ணிருந்தேன். This could be probably 110th or 115th session after our restart. Overall Lights On that is a long way. So it's we are in the 360s now. Thank you so much for the support you I mean all our regular members who used to come regularly to the sessions at Infosys. அதுக்கப்புறம் ரெகுலரா இதுல ஜாயின் பண்றதும். This roundup is such an important thing because last year thanks to நான் யூஸ்வலா ஃபாலோ பண்ற சேனல் டெம்பிள் மங்கீஸ்னு ஒன்று, அவங்களோட ஒரு ரவுண்டப் ஆஃப் 2023 video this is they all sit in a physical location and talk, and that was like a 1.5 hour video. That was the inspiration for starting this recording and uploading to YouTube. So around the same time last year I watched that video that became the inspiration, and we created this YouTube account where we started uploading the discussions too. So 2024 that's one of the important things that we did in 2024. Then for me personally, for watching films, I try to watch the films that we are going to be discussing. So another the major chunk of the films are the films that we took up for discussion. And நிறைய படம் I don't watch them immediately release on I mean I'm very I wouldn't call myself lazy, but I don't watch the films immediately. I just give it some time. And so நிறைய பழைய படத்தை நான் இந்த வருஷம் I watch them. And it is in terms of our discussions first, for me the one of the best discussion was probably one of the worst films ever to be made in the history of cinema. The film is a Hindi film called Badrinath Ki Dulhania. It was the best discussion possible. It was a laughter riot. How I think Aarti specifically. Aarti was on fire. I really wished on the point we had not started recording it, so that if we had we could have made a shot out of it, and it would have gone viral. அந்த மாதிரி she gave a 3 to 4 minute rant on that film that I will never forget. That's and another discussion that is one of the best films that we took up for discussion. I think it has to be I think 2 to 3 films in terms of the quality of the films. One is 4 months 3 weeks 2 days. அதுக்கப்புறம் the Tale of Princess Kaguya. Then Aguirre, The Wrath of God. Those 3
extraordinary films, and the discussion was outstanding. It was amazing. Personally, I was this film called Z. Z was a great experience for me. I it was inspiring in a lot of ways for me. So அது வந்து probably if I end up writing whatever I have in mind, I'll definitely talk about in detail how Z inspired me to write that story. Otherwise, from a Tamil cinema perspective, it was a very, I think this is one of the disappointing years ever for Tamil cinema. The problems are two. One is Tamil cinema வந்து they are first is they are very bad in they don't know what they are doing. That is the first problem. The second problem is அவங்க சில நேரத்துல வந்து they are talking something and doing exactly the opposite of that. So அவங்களுக்கு வந்து அந்த they are not getting அந்த empathy, political correctness, இதெல்லாம் வந்து என்னன்னு அவங்களுக்கு புரியவே இல்லை. புரிஞ்சாலும் வந்து எப்படி அதை வந்து ஸ்கிரீன் பிளேல வந்து கதையிலையும் ஸ்கிரீன் பிளேலையும் எப்படி கொண்டு வரதுன்னு அவங்களுக்கு சுத்தமா தெரியல. That's the reason why you have so many films which in the name of good intention is very gory and very extremely violent. So Tamil cinema was very disappointing for me. But in terms of films, I'll just go through them very quickly. For me, the film of the year has to be Lover. Lover is very good film. I really wish we are able to get Prabhuram Vyas for a session to talk to us, because Lover is for me the நான் எதுலாம் வந்து தமிழ் சினிமால ப்ராப்ளம்னு சொன்னேனோ அது எல்லாத்தையும் வந்து அட்ரஸ் பண்ண படம் அது மட்டும்தான். Someone who really has a good understanding and political correctness, understanding of relationship, understanding of toxic relationships. So I really liked Lover. And another film is Meiyalagan. Meiyalagan, the problem for me with Meiyalagan is I watched it in theater with the Nam Tamilar politics portion also, which made a huge difference. நீங்க அந்த வெர்ஷனை வந்து பார்த்திருந்தீங்கன்னா I don't think அது exactly all the things that I had problem with, they have removed it from the film. So the version that you guys watched is probably the best version possible. So but Meiyalagan is a very good film. I liked Amaran. Amaran was a very interesting இது. ஏன்னா வந்து அமரன் வந்து ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு வந்து I was very hesitant to watch that. I thought it is going to be absolutely sorry for the word usage of this word. I thought it was going to be a crybaby film. It was tear jerking. அப்படியே intention of the film itself is to tear jerkingங்கிற மாதிரி இருக்கும்னு நினைச்சேன். நான் நினைச்ச அளவுக்கு the film was not that அந்த அளவுக்கு இல்ல. I think the trailer was a very badly cut trailer. The film really worked for me, except the Sivakarthikeyan வந்து this is the face of Indian Army அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அது, and how they portrayed Kashmir and people, those are the things. It's fine. I know that's a separate topic, but அது மட்டும் எனக்கு ஒர்க் ஆகல. But overall it really worked, and Sai Pallavi, she gave the performance of the year. That was an outstanding performance from her. அது தவிர வந்து see Lover வந்து was an interesting watch, but I have a serious problem with that film. ஒரு இந்த to sell heroism you don't have to. So ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது வந்து what we are fightingங்கிறதுல வந்து ஒரு clarity
filmmakers-க்கு வந்து இருக்கணும். when they are taking social issues, you cannot put a price on the success. So this is an important thing. ஒரு filmmaker வந்து when a Dalit filmmaker is making a film, the fight is for them to get the opportunity, not putting a price on the success of it. இதுலதான் எனக்கு வந்து லப்பர் பந்து, it's a nuanced conversation, but லப்பர் பந்து வந்து I have a serious problem with that film because of the way the film ended. It was a very problematic ending for me. என்னால அதை அக்செப்டே பண்ணிக்க முடியல. The whole point is வாய்ப்பு தான் முக்கியம். அவன் வந்து ஜெயிச்சு கொடுக்குறாங்கிறதுக்காக வந்து தோல்ல கை போடுறது அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து it does not work for me. It's very did not work. And now comes to the illustrious list. Okay. Goat, வேட்டையன், அப்புறம் வந்து what is that, கேப்டன் மில்லர், அதுக்கப்புறம் வந்து கல்கி, and I will add Maharaja also to that list. These 5 I will never, and Vidudalai too, 6 films. For me, நான் இந்தியன் 2 வந்து பார்க்கல. So Goat was collection of poorly made Instagram reels. Maharaja was a very a violent and horrible interpretation of Old Boy. இது வந்து what is this, வேட்டையன். That, I mean, I'm really saying, அவர் வந்து ஏன் வந்து இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு எனக்கு இன்னும் புரியல. ஏன் இப்படி சம்பாதிச்ச பேர் எல்லாத்தையும் வந்து அவர் ஒரு தங்கம் முட்டையிடுற வாத்துங்கிறதுக்காக வந்து இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு வந்து அவரை வந்து போட்டு இப்படி he is not able to move on screen. That I really wish everyone shows some mercy and just stop this nonsense. I'm very very sad. our screenல பாக்குறதுக்கே கஷ்டமா இருக்கு. It's such a sad இது. And yeah, I think bad films, இந்த கல்கிலாம் வந்து I don't know எதுக்கு அந்த படம் எடுத்தாங்கன்னு எனக்கு இன்னும் புரியல. சரி, ஓகே, எடுத்தாங்க. So nothing more to say. The interesting பிரச்சனை வந்து this is a more India problem. So mythology எடுக்கிறது தப்பு இல்லை, சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் எடுக்கிறது தப்பு இல்லை. மித்தாலஜியும் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனையும் வந்து ரெண்டையும் சேர்க்கிறது வந்து I have a serious problem. Those are 2 things that does not go together. The reason we say science fiction is அது வந்து சயின்ஸ் வந்து இன்னும் ப்ரூவ் பண்ணாத விஷயங்கள். மித்தாலஜி இஸ் புராண கதை. அது எப்படி வந்து புராண கதையும் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனும் ஒன்னா சேரும் எனக்கு புரியல. But yeah, we live in New India, so it's okay. Such things really happen. Just 2 films that I want to really call out from non-Tamil, very interesting films is I like this Guruvayur Ambala Nadayil, Malayalam film, Prithviraj, Basil Joseph. It is a fun watch. That has Ullathai Alita பாட்டு, அழகிய லைலா பாட்டு. இது it's a fun watch film. Premalu was okay in portions. It Premalu worked for me. It was அதுவும் அந்த கடைசி சீன் வந்து really worked for me when that girl says hey, I think I'm falling in I think I'm falling for you. உடனே அப்பெல்லாம் சொன்னா அவனுக்கு புரியாது, அவனுக்கு புரியுற மாதிரி வந்து I love you ன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்ற போர்ஷன்லாம் வந்து it was a fun watch. There is I really wish that film was made better in Tamil. Garudan Suri வந்து அந்த படம் வந்து கொஞ்சம் அது டீசென்ட் டிராமாவா எடுத்திருக்கலாம். I don't know why they tried to make it such a violent film and action film ஆக்கி they messed it totally. And இன்னொரு பழைய படம் ஒன்று வந்து I watched it this year that I really loved is Sirf Ek Banda Kafi Hai. அது வந்து there is
there are so many films coming about sexual abuse and POXO. இதெல்லாம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து அப்சல்யூட்லி அவ்வளோ பொலிட்டிக்கல் கரெக்ட்னஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட எடுத்த ஒரே படம் எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒண்ணுதான். சிர்ஃப் எக் பந்தா காஃபி ஹை, யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி வாட்ச் இட். இட்ஸ் outstanding film with Manoj Bajpayee வந்து is terrific in that film. It's on ZEE5. கண்டிப்பா அதை வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. And Valai, I have some mixed feelings about Valai. So என்னால it was okay. It was okay, but there are so many mixed feelings films. Valai being one, Autumn being another. I couldn't. Avesham is also another thing. It just did not work for me. And Goat Life is also another film that unfortunately it did not work for me. அது வந்து அந்த the Prithviraj performance is definitely, that's the performance of the year. You cannot when the happy thing about it is Vikram வந்து keeps doing things like that, right? Actor Vikram is someone who keeps doing those roles where he sheds weight, he gains weight and all that. The good thing is that was backed by a very good script, a very good film. How they made it and all that is amazing. But the problem is the Castaway மாதிரியான ஒரு ஃபிலிம்ல இருக்கிற அந்த எமோஷனல் கனெக்ட் ஆஃப் someone getting stranded in a place and has to go through physical and mental hardships, right? And the part was missing in this film. This was very physical, and the way they approached it was okay, ஒரு டெசர்ட்ல மாட்டிக்கிறீங்கன்னா வாட் ஆர் ஆல் த பாசிபிள் சேலஞ்சஸ் போடு, ஃபர்ஸ்ட் இது, நெக்ஸ்ட் அது, ஸோ லெவல் 1 இதை கிராஸ் பண்ணிட்டியா, லெவல் 2 இது, லெவல் 3 இது, லெவல் 4 இது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்ரோச் பண்ணியிருந்தாங்க. இட்ஸ் டிட் நாட் ஒர்க். இட் வாஸ் வெரி ஒரு லெவலுக்கு மேல வந்து சரிடா போதும்டா அவனை எப்படியாவது காப்பாத்தி கொண்டு போயிடுங்க அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்து போயிடுச்சு. ஸோ இட் வாஸ் and interestingly I actually caught up on a lot of Hindi films over the years that I have never watched. So adula vandu I really loved the Parineeti Chopra film, Hasi To Fasi. அந்த படம் நான் இந்த வருஷம் தான் வந்து பார்த்தேன். ஸோ I loved the Bollywood of அந்த era of Bollywood வந்து is really fun. I watched Hasi To Fasi, அதுக்கப்புறம் வந்து Dum Lagange Hesha, Ayushmann Khurrana's film, and I'm in this end of last year I started this Sanjay Leela Bhansali watchathon. So we started with Gangubai Kathiawadi and followed it up this year with Ramleela, Padmavat, adukapram vandu that other Ranveer Deepika film. I'm not able to recollect the name of that film. So Bajirao Mastani. Adu. So that is idu. And one Kannada film that I watched this year for the session, I really loved Side A. Side A is a very good, very well made film. I just don't have the thing inside me to watch Side B. Benny, the way Benny spoke about that in the session ensured that I don't watch Side B. Side B is not so great. Honestly, I saw Side B this year only. Side B is a disappointment. I expected more from Side B, but Side B, there is no other way they could have ended it. So it ends a little differently. So, but Side B was not so. Okay. Another interesting thing I watched this year is the John Wick series. I loved the way John Wick பார்த்ததுக்கு அப்புறம் வந்து I feel like the Tamil cinema வந்து என்ன ஆக்ஷன் பண்ணாலும் I'll never accept it ன்னு எனக்கு வந்து the not the நம்ம ஸ்டண்ட் எப்படி பண்றோங்கிறது கிடையாது, அந்த ஒரு
when Keanu Reeves அவங்க I'm pretty sure எல்லா இடத்துக்கும் வந்து நிறைய இடத்துக்கு வந்து போட்டு தான் பண்ணிருப்பாருங்கிறது. But the thing is, the effort those actors put into those stunt scenes வந்து is something really really good, that ensured that that any action film or action heroes does is gone. Finally, just one. I watched 2 animation films, English films in theater. Kung Fu Panda 4 and Inside Out 2. Unfortunately, both did not work. Something was missing in both, and so that is Malayalam. Manjumal Boys is an interesting thing for me. It is a good film, but it is just too much overhyped. The Malayalam good films those are things that we unfortunately on the segment of decent films Tamil cinema எங்கேயோ போயிடுச்சு. So Tamil cinema is still operating in okay, they can make a very good film or everything else is crap. So அந்த மிடில் கிரவுண்டுங்கிற இதுவே தமிழ் சினிமால காணாம போயிடுச்சு. ப்ராபப்ளி இப்போ தி அமரன்ஸ் அண்ட் லப்பர் பந்து, these are in those category, like decent films, good watchable films அப்படிங்கிறது. இல்லைன்னா it's totally unwatchable films. But Malayalam, on the other hand, is still making watchable films like Manjumal Boys. But it's the hype that Manjumal Boys got. I still don't understand what was the whole thing about that. Hey, the survival drama is just they made it well. There's no question. But the way people talk about Manjumal Boys, I don't. It didn't work that well for me. And yeah, that's my list. Hey, did you see Manjumal Boy in theater or in OTT? OTT. In theater, people are crying. Can you imagine? That is why, like, I was surprised. I went to theater. Yeah. Okay, so when the song Kanmani Anbodu varumbodhu, alranga pasanga da irukanga. It's full with boys in the theater. Boys are crying, uncles are crying, everybody's crying. So like it took me aback. Even I was like very emotional in that scene, because like it is very hard to see grown-up men crying. To empathize with something on screen is very tough. Okay, everybody could empathize with that. That is where I think the movie scored. It made a lot of money in Tamil Nadu only, right? More than in Kerala. I think it worked more for Tamil Nadu only. Yeah. Maybe that is why. So I went to theater. In theater, it was I enjoyed it. When I played it for my home audience in OTT, they couldn't sit through it. They found it very slow, pacing and everything slow. Why is it happening? Like, why is everybody running around? And so at home it didn't work, but in theater it was like, it was very emotional to watch that. I'm surprised. Oh yeah, I think Vikram will go right next. No, Vikram. That's it. Yeah, just before you said Inside Out 2 did not work for you. I mean, I thought it was one of. I mean, the concept of the Inside Out, right? They show these emotions, wide variety of emotions through this kind of comic way. So that when they showed embarrassment, okay, there were some moments which even I felt sometimes during my childhood or something. So that way it got triggered, and yeah, I loved it that way. Yeah. The novelty was so it was like see the problem with the sequels is it beyond a certain point it becomes like an exercise at maximizing revenue based on a successful concept, right? Because it is the novelty was there in Inside Out. Now you are just trying to I mean, you're just trying to reap the good things that Inside Out did. In the
structurally எனக்கு அதே மாதிரி இருந்த மாதிரி இருந்தது. Although they brought in the new emotions, there were a lot of funny moments. Like on that morning only, I was just my wife was asking me, hey, what is this ennui? Yeah. So அதே இது வந்து இது பார்க்கும்போது வந்து it was very funny, but the something was just அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஆங்கர்ல இருந்து வந்து அந்த தலையை திறந்துட்டு வந்து the ஃபயர் வர்றதெல்லாம் வந்து I mean it's just it was so relatable for everyone. அந்த பாயிண்ட்ல that part was what was missing, and I think it's very hard for them to make childhood வந்து they can cover it in this way. The moment it gets into the teen and very complicated emotions start creeping in, right? It cannot remain a film for everyone. They have to go for PG-13 or PG-16 and all that. So it's very for them to do it as Pixar cannot do it. I mean, Pixar and Disney cannot do it. That is not, they will not do it. Yeah. They can try to make a series out of it, I think. Probably they can try to make a series out of it. That's what they can do. Okay. So we have few announcements before we close it out. Vikram, you could agree? First of all, thanks a lot, guys. And the last session of the year is always emotional, because you come up with so many lists. We think we are the ones who watch so many movies. It has drastically reduced, but still, no matter what, எப்போ லிஸ்ட் இருந்தாலும் அதோட பெரிய லிஸ்ட் அனுப்புறவங்க ஒரு ஆள் இருப்பாங்க. நம்ம பார்க்காத படம் ஒரு ஆள் பார்த்துருப்பாங்க. அண்ட் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட் டு give the points. நம்ம மட்டும் லிஸ்ட் பண்றது இல்ல, எத்தனை பேர் லிஸ்ட் வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியும். If you had been earlier talking where Kapil was talking straight for 20 minutes, you would have known. And on the VIP dialogue மாதிரி இருந்துச்சு, வரிசையா பேசி எல்லா படத்தையும். Kapil, if you can put the list in the movies group with good bad ugly or ஏதாவது ஒரு rating எப்படி புரிஞ்சுதோ, it would be nice for us. And first of all, thank you all. Next week we'll be discussing the film which is at the top of the IMDb list. Somehow it got missed in the 10 years, almost 10 years of Lights On. So we'll be talking about The Shawshank Redemption. It's a great movie to start first up in the year. It will give a lot of hope. And we wanted to discuss few things with you, or at least announce few things with you for the next year. So we're planning to make few changes. First of all, Saturday sessions are going to be moved to Sunday for the same time, 8:30, and we are planning to cut short the sessions. It's not compulsory, but approximately we are having an 1.5 hour session, and we are trying to make it around 1 hour every alternate Sundays. That is okay. It's not going to be every week. We are going to have it every alternate Sundays from 8:30 to 9:30 p.m. I'll tell you the idea behind it because I thought you guys should know. So when we started Lights On as a live session, we had segmented into 3 parts. First part would be about discussing a movie. Second part would be second half an hour. Second part would be about a short film, discussing that short film. That short film would be, I'll tell you the third part. Third part would be either one technical aspect or the director or anything which is related to the movie. For example, if we had taken Citizen Kane, we'd be discussing about the long focus and or Amelie color theory and the Mari. And that short film would be related to either to the director or the discussion topic, etc. Now that we can't do the second topic, it's practically impossible to screen a short film in the video. It's not possible. And we are also missing out on the fact that we used to stop at certain scenes and talk about it. That used to be so nice. அது லைவ்ல தான் எங்களால பண்ண முடியுது. We are not able to do that here in the online platform. So I feel at certain point we are going overboard with the discussion, and அதனால we want to cut short it a bit and make it more precise. So that's the idea of trying to keep it in 1 hour. It's not strict. Like if it's going to extend, it's going to extend. We have got the Zoom invite which will run for long. It's not that it's a free license and it will stop at in 1 hour. So that's one of the things. And the Sunday thing is, when we moved to the online session, we had it on Saturday because
at the start of Corona, everyone were at home. Everyone were free and everyone are at home. So they wanted some space to, all of us, we wanted some space to vent out or some space to connect with people. So Saturday seemed to be apt. Now almost everyone has plans on Saturday. So Saturday, more than Saturday, we thought Sunday would be fine. We're planning this. We are planning this from January. We'll see. We'll take some time how it works out and all. We'll see that. And we are planning to move this on Sunday for that same reason. This is what we did in the live sessions as well. Lights On had sessions happened in Infi on Monday, because first of all there won't be any disturbance with any other clubs. அது ஏன்னா மண்டே அந்த ஈவினிங் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வுட் லீவ் இட். அதனால நாங்கள் மண்டே வச்சுக்கிட்டோம். அண்ட் we got fair bit of reviews from people saying that that's the best thing to happen on a Monday, because Monday there's nothing in addition to the work, and because it's a lights on session, that's the only thing to look forward to ங்கற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க. So we wanted to give the same feeling. We want who is going out, I believe, are pretty much going to come back by Sunday night. So it would be easier for them to join. And we wanted to cut off that Monday blues, if at all, if it's still there for people. I don't think it's going to ever erase. So on we are planning to do it on a Sunday. And on the live session, if even if Friday movie releases, we thought we'll do on Monday, but that's one of the minimal criteria. So that's the major update. So in short, the sessions would be moved from Saturday to Sunday, and it will be an 1 hour session, 8:30 to 9:30, and it will happen on alternate weeks. And more importantly, it's not only because of you guys or the response or whatever it is. We wanted to give ourselves more time. Okay, nanga we just don't want to have it as a friends meetup. It will be informal. It will never get formal. Okay, it won't get like proper format. You can't talk this along. You can talk whatever you want. But what we wanted to do is we wanted to read up more on a film. We wanted to talk about technical aspects. It's not something which comes within us. எங்களுக்கு வந்து technical aspect அப்படியெல்லாம் தெரியாது. We have to also go to YouTube videos, read stuffs, Wikipedia, or whatever it is. Maybe you can tell the details about the film and all, but technical details தெரியாது. So அது படிச்சு தான் சொல்லணும். So we wanted to have that discussion, because if someone starts, right, there'll be something which will be coming up. For example, like how Kapil was talking about horror movies. We never intended, we thought it would go that way. He gave a thorough analysis on what needs to be happening. So அதெல்லாம் வந்து நாங்க கொண்டு வரணும்ங்கறத தான் ட்ரை பண்றோம். So that will be our main aim for next year, to have more focused discussion, technical discussions, as well as something proper about the film, some funda or some information, why this film is certainly, why this film is more famous and all that, in addition to the general opinion or what we get from the film. And if you guys, we have always been telling this, and we'll try to stress it more. If you guys want a curate, please do it. Ashwin and I need not be the only person who has to drive through the session. And we'll be there to tell our opinions about. But sila perukku in the format la kondu ponu, or some people want to talk about some films, like Benny used to talk about Marvel or DC, whatever it is, when those the universe came up. So that will be very passionate. உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் நீங்க பேசினா அது செம passionate-ஆ இருக்கும். So if there are some films like that, you want to talk about certain films of that criteria, some region, or some philosophy behind it. If you guys want to do that, please do it. We are open to hear, and you can tell them what movie you want to discuss, either to Ashwin or me. அந்த படம் எப்போ பிளான் பண்ணலாம்னு பேசிட்டு நம்ம we'll focus on. We'll also give content to what we can discuss, because we are mostly keeping it informal, right? So we'll have that going on. Okay, so that is another thing. I'll put all that in the group as well. But people who are here, people who are not dropped till the end of the session, I'd like to thank you and tell it in person. Thank you all, and have a great 2025. Awesome. Thanks, Doc. Thank you. Any questions, guys, before we close the session? Awesome. Thank you all for watching. So wish you a happy new year, and we will catch you. The next session is going to be on 5th January, Sunday, 8:30 p.m. IST. So see you on.
Bye. இதெல்லாம் அடுத்த வருஷம் தான் பார்க்க முடியும் காமெடி. Bye guys. Bye.